केमती जन्म है केमती बढ़िले कौन है सब बहुत बुझे तो प्रथम होचे वस्तु देह किंतु देहटा को देखि होउछ कोन एटा मोर नित्य वस्तु देहटा को सबुले रखिबी मो मरि संत भावना दे भगवत से देख पाइछ आगो पाइछ हम देखु चंदी हमर पितृपुरुष गलेनी हम साइ प्रचार को ताको पितृपुरुष गलेनी हमर पूर्वपुरुष माने जाइछ ना अच्छा कहले जगत में किए केउ व्यक्ति एमि अछि जे कौन से लोग मरिया देखी ना कहले देखि कि समझ देखि ना लोक मरिया देखि ना ना अपन कि मरुचंदी लोक ताको दिया जाउची श्मशान को एटा के न देखि जगत समझ देखि ना देखि तो से देखि कोन शिक्षा लाभ करछन सेटा देखि कि एई ता गोटे लोक तो मृत्युवरण करछि ताको देखि कि अन्य माने कोन शिक्षा लाभ करछन कहले कोन शिक्षा लाभ करछन हां इजरे लाभ करना कोन शिक्षा लाभ करछन हां दिने जीवा को पड़ी एटा तो ना विषय छै आ कोन शिक्षा लाभ करछन हां राम सत्य न से तो ठीक से तो चलो निज स्थिति में नहीं कौन शिखुचन से हला जदि राम नाम सत्य ठीक से राम नाम सत्य हो नाम सत्य आउ सब होला कोन जदि राम नाम सत्य हो नाम सत्य आउ सब कोन मिथ्या राम ईश्वर ढंडा मिथ्या सेटा बुझने तमाम लोक मरिबा समस्त देखुछन देखिला पर मध्य जो लोक रहिछि से कोन रहउछि मो मरि आम मरिया नहीं बोले आम देख बस बाहर लोग का तो आम का चिंता आम एठे बस आम दुश्मन से आम विचार करे आम मरिया ना हां बोलो केते बोलना मरिया तो निश्चय केते सेदिन परिचित महाराज पचारे प्रिय मानस्य सफलता सब समय में मरणशील जेकोन सब को जाय पहुंच वाइसपा केजानी कहार मृत्युकाल आज होई उपस्थित केजानी कहार मृत्युकाल आज होई उपस्थित आज के केतल मन जीव केजानी कहियो तो समस्त मृत्युकाल करछंती जगत रे देखिया लोक भाबुची कोन ना मरि केवल केमि देना भाबुची देखिया लोक हम तो भाबु हम तो मरिया भाबुची हम तो बता कहले ना मरिया बोली हमें मरिबा एइदा हम कहिले किंतु ए भावना रे स्थिर होबा नि होछि भक्ति ए भावना रे जदि हम स्थिर होई पारले ताले संसार प्रति आसक्ति बढ़िबो ए भावना रे स्थिर हेले भगवान को भलो पाइना बढ़िबो ए भावना रे स्थिर हेले भक्ति रे प्रगति कर परिबा ए पहुँचले बा सब बोले कोन गौतम बुद्ध का से जाउतले देखि से देखले चारटा जिंस रोगी को देखले और मृत्यु को देखले आ कोन देखले वृद्धावस्था देखले अब देखले नती दिन से देखले चारटा और कोन सब हां सब तो मरण सब को देखले वृद्धावस्था देखले रोगी देखले और कोन देखले हां साधु बच्चों साधना करछन से देखले तेटा देखि कि से जहां बुझी पारले सेटा केते उच्च विचार से बुझिदेले जगत होछि दुखालय गीतार भान करिसेंती आमे पढुचे आमे भी देखुचे कि आमे एटा बुझर परिश्रम भी आछि हम बुझि परछि बुझिता जगत भी बुझि परछन आमे भी परिबा ता मु कोनी जगत एटा होछि मोर आश्चर्य दोष भी देय हो काम दोष दे तो काहे कि बुझनो कोन जमा कोन काम होई बुझनो बुझनो नै ताके तो मायर पड़छि सब से बुझवाटा डिपेंड करछि ताहा ऊपर अच्छा इसको हम मोबाइल बाहर करो मोबाइल के रखछ बाहर करो देखिया मोबाइल समस्त बाहर दे सारे से कौन बहुत
କାରଣ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ମୁଁ କହିବା ଯୋଉଠି ଏ କଥା ବାରବାର କହିଲେ ବାରବାର ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆସେ କଣ କେତେବେଳେ କୋଉଠି କଣ କଥା ଆସିବ ସେ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଟା ଭଗବାନ କହିବେ। ଦୁଃଖାଳୟ ଠିକ ଅଛି ଦୁଃଖାଳୟକୁ ଆମେ କଣ ବୁଝି ହଁ ଦୁଃଖାଳୟ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦୁଃଖାଳୟ मोबाइल व्यवहार करो समझते मोबाइल व्यवहार करो गोटे मिनिट समय दिगला समस्त मोबाइल व्यवहार करो स्विच ऑफ करो साइलेंस कले कि जानि को नहीं साइलेंस केम देबो कोन स्विच ऑफ कर दियो स्विच ऑफ करते नला पर खोली हां मतलब पत्रा मोह आसला हमें जहां दोष भी देबे लोकडा काहे की बुझी पाउ ना दोष भी देबे साधारण कोन जीव दोष देबे ना काहे बुझी पाउ ना बुझे में बाध्य से तार बुझा शक्ति देबा से साधारण कीर्तन करते भगवत कथा कुहा जाए जनक कुहा बेटा भल कोटा मंद कोटा समझ जाए कि भल रास्ता जाए पाना कि मंद रास्ता छाड़ पाना जो स्थिति तापर जब जबरदस्त कहला ना तो मंद रास्ता को छाड़ी भल रास्ता आसे सुनाय कहबो कोनला कीर्तन करा होची काहे आलोचना करछे काहे श्रवण करछे काहे ना श्रवण करछे इति पई ना शृंखल दवा तेणु ये कथा हम शुणुले जे जीवन अवस्था ना होची से जीव भी बुझी पारंती नाही जीव ए गुडी माया करछंती एटा बुझिया स्तर बुझी आसंती नाही आसी पारंती नाही तो ए कथा की कहले महाभारत कथा होईची जे एक मानन समझन ना जब अध्रुवस्य देहस्य देहटा होची अध्रुव किंतु ये बुझी पारंती नाही महाभारत कोन कहैछि महाभारत जे धर्मभक्त युधिष्ठिर महाराज धर्मभक्त मित्र लड़ा होई नथले धर्मभक्त पचारे युधिष्ठिर महाराज कौन पचारे बहुत प्रश्न पचारे गोटे 1.5टा अध्याय गोटे अध्याय नहीं 1.5टा अध्याय रे बहुत प्रश्न पचारे से समस्त प्रश्न उत्तर युधिष्ठिर महाराज देछन तो से रोड प्रश्न पचारले क्यों आश्चर्य कौन है पचारले तार उत्तर की जानछन कहली जने जानछन दाबी जानना दुई जन जानछन आश्चर्य कौन जगत आश्चर्य कौन आज के दिन जानछन आज के दिन पछरे जो आश्चर्य कौन सात आश्चर्य रही नहीं चाइना वाल ताजमहल से पाठ पढ़ाई जे हम जे घोषा है जी हम लिखि दे ता काम को के आश्चर्य तो युधिष्ठिर महाराज तो कहले सर कौन ताजमहल दिला ना चाइना वाल दिला तो सी जो आश्चर्य कथा कहले हेडा की आश्चर्य कहले बस बस ठीक कथा से कहले जहाँ ठीक से युधिष्ठिर महाराज कौन कहले ना अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरे शेषा स्थावम इच्छन्ति किम आश्चर्य पर अहनि अहनि प्रति दिन राति प्रति समय रे जीव मरुछन दिन को कितने मरुछन अपन वर्तमान तो सहज सब गूगल रे चेक करना गोटे मिनिट केते मरुछन देखियो पता स्टैटिस्टिक्स हम देखना गोटे मिनिट रे पृथ्वी रे केते लोग मरुछन जानछन तो वर्तमान संगे संगे करी आज तो सब सहज अपन सब जान पेली गोटे मिनिट रे पृथ्वी रो मृत्यु संख्या केते ठीक है तो युधिष्ठिर महाराज कोन कहले ना अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिर जमालय को प्रतिदिन लोक माने मरुछन्ति जाउछन्ति किंतु जो माने अछन्ति से माने भाबुछन्ति कोन ना आमे मरिबु ना alto जो अछन्ति से माने भाबुछन्ति कोन ना आमे मरिबु ना रुद्र कौन सामान भारत मृत्यु हार हूँ 29,000
29,000 लोक प्रतिदिन मरुଛନ୍ତି। अच्छा, प्रति घंटे मरुଛନ୍ତି 1208, प्रति मिनिट मरुଛନ୍ତି 20 जन, प्रति मिनिट 20 जन लोक मरुଛନ୍ତି। अच्छा, से 20 जन भितर आम पाଳି पड़ी पारे हो कि ना? से 20 जन भितर आम पाଳି पड़ी पारे किए जानिछि? এটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স বর্তমান। প্রতি মিনিটে 20 জন লোক মরুଛନ୍ତି। তো কোন কথাରେ কହୁଥିଲି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କଣ କହିଲେ ନା ଅହନେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 20 ଜଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ମରୁଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ, ସେଭଳି ଜୀବ ମରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ, କେବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା ହେଇଛି? ଯେଉଁ ସବୁମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉଛି କେବେ ବନ୍ଦ ଅଛି? କେବେ ବନ୍ଦ। ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି? କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି? ହାତରେ 2 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, 4 ଜଣ। ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ ଯିବେ, ସେଠି ବି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଠି ବି ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥିବେ, ଏତେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେଠି ଦେଖିବେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ଚାଲେ। ସେ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବ ମରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପୁଣି ଅଲଗା ଜୀବ ପ୍ରତିଦିନ କେତେଟା ମଶା ମରୁଥିବେ, ତାକୁ କେହି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଗଣନା କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମରୁଥିବେ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ଘାଟ ଆଣିଦେଲା ମାନେ ଏକା ବେଳେ 100 ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଲା ସକାଳ, ମାନେ ଘରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଲଗାଇଦେଲା ମାନେ ଏକା ବେଳେ କେତେ ମଶା ଯାଉଥିବେ। ତାହେଲେ କେତେ ଜୀବ ମରୁଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ଗଛ କଟି ଯାଉଛି, କେତେ ଜୀବ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ମାଛକୁ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେ ଦେହଟା ପରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର। ତ ଅଲଗା ଜୀବ ମାନଙ୍କର ସିନା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ମଣିଷ ତ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଶରୀରଟା କେମିତି ଅନିତ୍ୟ, ଅସ୍ଥିର, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ମଣିଷ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନ, ଏଟା ହଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯ ଅଧ୍ରୁବସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ, ଦେହଟା ହଉଛି ଅଧ୍ରୁବ, ଅନିତ୍ୟ, ଅସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବ ମରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଲୋକ ବି କଣ ଦେଖିବା ଲୋକ ଦେଖିକି ହଉଛି ନା ମୁଁ ମରିବି ନା, ଏଟା କେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖିବା ଲୋକ କଣ ଜାଣିନି ମରିବ ବୋଲି ନା, ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମରୁଛି। ଏ ଭାବନାରେ ସେ ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମରିବି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ, ଏ ଭାବନା କେମିତି ନା, ଯଦି ଏ ଭାବନାକୁ ସେ ଆସିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତା, କାଳର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତା। ସେ କାଳର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରୁନି, ସେ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ନା। ତ ପ୍ରଥମ ଅନିତ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ଦେହ। ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଭଜନ ସହିତ ଲେଖିଲେ ଅନିତ୍ୟ ଏ କଳେ ବର କହୁ ନହେ ସ୍ଥିରତର, ଅନିତ୍ୟ ଏ କଳେ ବର କହୁ ନହେ ସ୍ଥିରତର, কিছু নাই কিছু নাই, এ অঙ্গ শীতল হবে চক্ষু স্পন্দহীন রবে, এ অঙ্গ শীতল হবে চক্ষু স্পন্দহীন রবে, চিতার আগুন হবে ছাই, চিতার আগুন হবে ছাই। অনিত্য কলে বড় দেখুন লেখিলে। আচ্ছা, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ଜିନିଷକୁ ଭାଗବତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବୁଝାଯାଇଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଭାଗବତ ସେଠି ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବୁଝାଇଛି? ଜୀବ ଭୁଲିଯିବ, ସେଠି ବାରବାର ଜୀବକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆଣିଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ଶରୀର କିଭଳି ଗତି, କଣ ହୁଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ, କି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା। ତ ଅନିତ୍ୟ କଳେ ବର କହୁ ନହେ ସ୍ଥିର, ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ସମୟ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯମରାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଯମଦୂତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଲା।
মৃদুয়াসী মন্দির কালাসী মন্দির সব না এই অঙ্গ শীতল হবে চক্ষু স্কন্ধহীন হবে অঙ্গ সব শীতল হয়ে পাদাও ঠান্ডা লাগে শীতল হয়ে চক্ষু স্কন্ধহীন হবে চক্ষুর স্পন্দনটা কম হয়ে যাবে স্থির হয়ে যাবে ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଏତେ ନିଜର ବିଚାର କରୁଛେ ସେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ହବ ଚିତାର ଆଗୁନ ହେବେ ଚିତାର ଅଗ୍ନିରେ ଯାଇକି ସେ ଶୋଇବେ ଶେଷରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡଲ୍ଲା ଗଦି ଉପରେ ଶୋଉଛେ ସେତେବେଳେ ନିଆଁରେ ଶୋଇବା ଚିତାରେ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଭଲ କହିବେ କୋଉଟାই ଭଲ ନାହିଁ कोडाई भल नहीं कहीं कोडाई भल नहीं भगवान को भक्ति न कले कोडाई भल नहीं आज के गोटा न आज भल नंबर बदी पुरुष को एसी घर सोच भल नहीं ए बाबा आज सिना एसी घर सोच सीतार सोइला पर तापर जंगल यदि जंगल हिंदू जन्म हो कोन सोइ यदि पक्षी सर में कोन सोइ तेलुगु को सर पहले कोन सोइ मसा सर पहले कोन सोइ रात सारा मां हाली बोले खाई को खाया सोइ बोल देखो महिला तत्पर जतन कोड सुखटा আছে सीतार आगम जाइए सही नंबर तो कोहा है से कौन से सोना कोड कौन से बोल पश्चिम में न पश्चिम पश्चिम में न पश्चिम यहा अत्यकल्पनादिषु आत्मसन्निश्वासत्स्वति तेषां प्रमत्तनिधनं पश्चिम में न पश्चिम क्या होता है देह अपत्य बलत्र आदिषु ये सब नष्ट हो देखो ये सब देह प्रथम देह कथा तेषां प्रमत्त निधनम एमान निधन को देखिकी मध्य व्यक्ति कौन होची ना पश्चिम न पश्चिम देखिकी न देखा जान लोक कहबे ना मल्ला समय रे सुंदर लोक आतिला केते लोकर उपकार करथिला कौन नहीं गला एते धन रखिला कौन नहीं गला अरे बाबा सी तो नहीं गलानी तुमे के छाटिपिटी हो चल दिन जो धन रोजगार करछ तुमे भी नहीं जीवन एटा शिक्षा दरकार ना किंतु पसंद नहीं अवश्य देखि गंदे देखि पारे नहीं एटा होछि दुखर कारण भगवान बुझो जब अभिवश्य देहस्य पुणे देह में तो केते माने देह में तो सब जगत मार्केट देखि कोन अछि देखो मार्केट जत्ते जिंस देखिले सब कहाँ पे सब जिनस होची देह में नहीं देह में ना मार्केट को जिनस को जिनस को ना तो जिनस में को जो जिनस देह में खाଇବା ଜିନିଷ ଯାହା କା ପାଇଁ ଦେହ ପାଇଁ ପିନ୍ଧା ଜିନିଷ ଯାହା କା ପାଇଁ ଦେହ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ମଟର ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କା ପାଇଁ ଦେହ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କା ପାଇଁ ଦେହ ସବୁ ତ ଦେହ ପାଇଁ मार्केट जुआटे देखिए सब देह पे ता भीतर पड़े जेते कंपटीशन ताको देखि जीवन में देखो माने कोन कहै आजकल भागवत को छाडिले भगवान को भलो पाइबा बहुत कष्ट है माया तार ए विषय में आलोचना सर्वकृष्ण सरता सर्वकृष्ण तो देखला और देखला सर्वकृष्ण सो पर्टिकुलर ए विषय आलोचना हिला करो रंग पसरा ई अवस्था रे माया केमिता पसरा मिले मायार जो पसरा मिले माया जीवटा पश्चिमी से मायार डिटाच होगी जीवा बिल्कुल कष्ट बिल्कुल छेड़ी से निश्चित कोटा कोटा पड़ो से निश्चित कोटा आकर्षण कहीं ना जीवन तो इंद्रिय रही ना पंच कमेंद्र पंच ज्ञानेन्द्र जो रही मन नहीं कि निश्चित कौन ना कौन वस्तु प्रति से आकाश आकर्षित होगी पढ़ो बाध्य माया खेल धर माया तो विस्तार कर जान काटी जाए तो सहज नहीं बहुत कष्ट से देह कथा कहते देह में कितने व्यवस्था देखना देह में देखना साधारण कथा कहूँ तेल बाहर केते प्रकार देखना साधारण कथा नहीं तेल आम सब पूर्व लगे सब लगू कौन राशि तेल जो पेड़ा हेल्ले आसो राशि तेल लगा आज देखते तेल केते प्रकार तेल नाम देखिए सुन कर तेल केते प्रकार बाहर पुणी केमी तेल देह गोटे बेबी गोटे जॉनसन बेबी ऑयल गोटे छुआ गोटे देह गोटे
ପୁଣି କେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଚୁଟି ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର କଲେ, ଦେହ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଚୁଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ, ପେଷ୍ଟ କେତେ ପ୍ରକାର ବାହାରିଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଦେହ ପାଇଁ ନା। ଆଗରୁ ସବୁ ପେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏବେ ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ପାଉଡର ବସୁଥିଲେ, କୋଲଗେଟ ପାଉଡର ଥିଲା, ଡାବର ପାଉଡର ଥିଲା। ବିଶେଷ ତ ଦାନ୍ତକାଠି ବସୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ଦାନ୍ତକାଠି ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦାନ୍ତକାଠି ବସୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ ନଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ରସ୍, କେତେ ପ୍ରକାର ପେଷ୍ଟ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଦାନ୍ତ ପାଇଁ। ମାନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ 32ଟା ଦାନ୍ତ ପାଇଁ 32 ପ୍ରକାର ପେଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ଲୋକ ତାକୁ ବି ଦେବେ, ତାକୁ ବି ଦେବେ। ଏ ନାକ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ, ତଳ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଯାହା ବାହାରିବ ଲୋକ ତ ଏବା ମାୟା ସବୁ କ'ଣ ଜାଲ ମାୟା ତ 80 ବର୍ଷ ରହ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି କେତେ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ବାହାରୁଛନ୍ତି ନା, କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ କ'ଣ କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିମ୍ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ମେକଅପ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ବାହାରୁଛି। ମେକଅପ୍ କଲେ ସବୁ ପୁରା ଭାବୁଛି ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ଦେହକୁ ସଜେଇବୁ, ସଜେଇଲା ସେ ସମୟରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟିକେ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଦେହ ତ ନଷ୍ଟ ହବ ନା, ଆମେ ତ ଭିଜି ଯାଉଛୁ, ବର୍ଷା ଯଦି ହେଇଯାଇଥିବ, ବର୍ଷା ଯଦି ଭିଜିଗଲେ ସେ ଯୋଉ ଅଧା ଯଦି ଲିଭି ଯାଇଥିବ ଆଉ ସେଟା ପୁତନା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ମୁହଁକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ୟା ଲାଗେ, ସେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ଆଖିରେ ତ ପଡ଼ିବ ନା ସେ ଜିନିଷଟା, ଦେଖିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଭାବ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେବୁ, ଭାବ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଲେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଏସବୁ ଝିଅମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ହାତରୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିବ, କାହିଁ ପିନ୍ଧୁଛ, ହାତରେ କାହିଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦେଖିଛ, ପୁରା ପିନ୍ଧିବ ହାତରେ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା, ଆମେ ହାତ କଳା କଳାରେ ହାତ ଖରାପ ଥାଏ, କ'ଣ ଖରାରେ ହାତ କଳା ପଡ଼ିଯିବ ତ ସେଠି ତାକୁ ହାତକୁ ସେଭ୍ ଭାବି ବି ଦେବୁନା, ତାପରେ କ୍ରିମ୍ ବି ବାହାରିଥିବ, କ'ଣ ସେଟା କି ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ସବୁ କାହା ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ସେ କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ନେଇକି ଆତ୍ମାରେ ଲଗେଇଲେ, ସେ କ୍ରିମ୍ ଟେ ନେଇକି ଆତ୍ମ ଲଗେଇକି ଆତ୍ମରୁ ସୁନ୍ଦର କଲେ ହବ। ସେଟା ପାଇଁ ସବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାର ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡ୍ରେସିଂ ଶରୀର ହବା ଟେବୁଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଡ୍ରେସିଂ ସଜେଇ ଦେବେ, ଦେହକୁ ସଜେଇ ଦେବେ। ସେଠି ଆମର ସବୁ ସାଧାରଣ କ'ଣ ସାଧାରଣ ସବୁ ମିରର ସବୁ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଆମେ କାହାକୁ କ'ଣ ନିନ୍ଦା ବି କରିପାରିବେନି, ଘୃଣା ବି କରିପାରିବେନି। ମାୟା ତ ତାର ବିସ୍ତାର କରୁଛି କାୟା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମାୟା ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ସେ ତ ଜାଲ ପକେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆଜି ବୋଧ ବାନ୍ଧି ହବ? ଏଟା ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କି, ଶୁଣିଲେ ସେ ବୁଝିବେ, ଜାଣିବେ। ଆମେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ କହିଦେବି ଯେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା, କରିବା ନା, ପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ଆଜି ଟାଉନ ଦାନ୍ତକାଠି ବସିବି ବସିଲେ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି? ଦାନ୍ତ ତ ଖରାପ ହେଲାନି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଦାନ୍ତ ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଦାନ୍ତକାଠି ତ ତାକୁ ଚୋବେଇଲେ ତ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ଚୋବେଇବା ପାଇଁ ତ ଶକ୍ତି ନଥିବ, ଚୋବେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଦାନ୍ତକାଠି ପକେଇବେ କୋଉଠି? ସେତେବେଳେ ସିନା ଉଠିକି ଯାଉଥିଲେ, ଯାଇକି ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଥିଲେ। ଘର ଭିତରେ ବାଥରୁମଟା ଥିବ, ବାଥରୁମ ତ ପୁରା ମାର୍ବଲ ପକେଇକି ପୁରା ଚକାଚକ ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ଦାନ୍ତକାଠିଟା ପକେଇବେ କୋଉଠି? ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଥିବ। ସେ ସମୟରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ଶୁଣ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଆସୁଛି ନା, ଆସୁଛି ଶୁଣ ଭଉଣୀ ଆସନ୍ତି, ସବୁ କ'ଣ ଆବର୍ଜନା ଆସି ଦିଅ, ତାକୁ ପୁଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଆଜିକାଲି କିଛି କରିବନି, କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବ, ମନରେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେ କଥା କହୁଥିଲି ସକାଳେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କିଛି କରିହେବନି। ସବୁ ଶୁଣିବା, ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆମେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, କିଭଳି ଆମକୁ ମାୟା ଧରିଛି, ଛାଡ଼ିପାରିବାନି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଧ୍ରୁବସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଦେହ, ଏ ଦେହଟା ହେଉଛି ଅଧ୍ରୁବ। ଆଚ୍ଛା ଦୁଃଖ ପାଉଛି କାହିଁକି? ନା ଦେହଟାକୁ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି, ଏଟା ସବୁ ସମୟ ରହିବ, ତା ରହିବ।
ଦେହକୁ ଆମେ ଯେତେ ଜାଗ୍ରତ କର ଯାହା ରହିବ ନଷ୍ଟ ହେବ ନା ପୁଣି କେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେବ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେହର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଲାଗିବ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଯଦି ଦେହକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ହେଉଛି ଦେହର ଶରୀର ନଚେତ୍ ଶରୀର କେତେବେଳେ କ'ଣ କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହ୍ରାସ କରିକି ଆମ ଶରୀରକୁ ଆସିବ 64 ପ୍ରକାର ରୋଗ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ 64 ପ୍ରକାର ରୋଗ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିକି ହ୍ରାସ କରିବ କିଛି କରିବ ଆସିବ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯା ଅଧୁବସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସାନବନ୍ଧସ୍ୟ ସଅନୁବନ୍ଧସ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଦେହ ତାପରେ ଦୁଃଖ କାରଣ କ'ଣ ନା ଦେହ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁ ଦେହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁ ଦେହ ସହିତ କେମିତି ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦେହ ସହିତ ଯାହା ରହିଲେ କ'ଣ ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ର ପଶୁଞ୍ଚ ଦେହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଲା ଗୃହ ଘର ଘରଟା କ'ଣ ଦେହ ପାଇଁ ଘର ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଘର ଯୋଉ ଯେମିତି ଟିକେ ହେଲେ ହେଲା ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ସମାନ କର୍ମ ହିସାବରେ ଯାହା ଯେମିତି ଘର କ'ଣ ଯାହା ଯେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ପାଇଁ ଯାହାର ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ସେ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ରଖିପାରିବେନି ଘରଟା ନଷ୍ଟ ହବ କୌଣସି ଜିନିଷର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ କେତେ ଦିନ ରଖିବା ଦେଖୁନ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଥିବେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଉଛି କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯିବ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅନସେଫ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ଅନସେଫ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ସେଟା ୟୁଜ୍ ହେବ ସେଟା ଭଙ୍ଗା ହେବ ନୂଆ ତିଆରି କରାହେବ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ହେବ ତଳୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ଛାଡ଼ ଚିକି ଛାଡ଼ ଆମେ ସେଠି କେତେ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଛୁ ଆମେ ସେଠି ଆମେ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଛାନେ ସେଟା ଅନସେଫ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ରହିବି କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ରହିବି ମରିଆ ଦେଖ ମରିଆ ନା ସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଏଗୁলো ସବୁ କାହିଁ କରୁଛି ପୁଣି ସେଟା ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର ଲାଗୁ ତାହେଲେ ପାଦ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯାଏ ମାନେ କେହି ଯିବେନି ସେ ପରିଶ୍ରମ ଯାଇଥିବ ଅପରିଷ୍କାର ଆବର୍ଜନା ହେଇକି କଳା କଳା ହେଇଥିବ ମୁହଁରେ ମିଳିଥିବ କହିଲେ ତାପରେ ସେ ଘର କୌଣସି ଘର ସିମେଣ୍ଟର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କେତେ ପୁରୁଣା ସିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଢଳାଇର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଢଳାଇର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କୋଣାର୍କ ସିମେଣ୍ଟ ଢଳାଇର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କେତେ ବର୍ଷ ରଖିବ ଠିକ ନାହିଁ ଘର କେତେବେଳେ ବୋଲି ଠିକ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଥିଲା ମନ୍ଦିର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲକୁଲେଟ୍ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରି ଦେଖୁଥିଲି ମାନେ ଆଉ ପୁରା ବିରାଟ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଆମେ କହୁଛେ 50 କୋଟି 100 କୋଟି ସେମିତି ନାହିଁ କେତେ ମାନେ କେତେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯାଏ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖୁନ ସେଠି ସିମେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ କିଛି ଲାଗିବ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଅଛି ନା ବୋଉ କଥା କ'ଣ କହୁଥିଲି ଘର ଗୃହ ଗୃହ ତାକୁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନଟା ବି ସେଇଠି ଲାଗିଯିବ ଏସବୁ ଅନିତ୍ୟ ଏସବୁ ଆମର ନାହିଁ କି କ'ଣ ଆମର ନାହିଁ ଆମେ ଆମ ଘର ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମେ ଘର କରୁଛୁ ଆମର ନାହିଁ ନା ଆମର ନାହିଁ ସେ ଘର କେତେ ଦିନ ରହିବ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଘରଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ ଏଠି ରହିବେ ନା ଗୋଟେ କଥା ସେଟା କହି ପଢ଼ିଥିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିଲେ ସେ ଜମିଦାର ତାଙ୍କର ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ ମାନେ କହିଥିବ ଯଦି କିଏ ଶୁଣିଥିବ ସେ ଜମିଦାର ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଘର ତିଆରି କଲେ ସେ ସବୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଲଗେଇକି ମାନେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଘରଟା ତିଆରି କରନ୍ତି ସବୁ ଯାହା ଦେଖି ଯାଇକି ଭଲ ଲାଗିଛି ବହୁତ ବାସ୍ତବିକତାର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ସେ ଘରକୁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି
କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣେ ସାଧୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନଥାଏ। ସେ ସାଧୁକୁ ଦେଖି ସାଧୁକୁ ଡାକେ କେମିତି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଏ ପାଦ ପକାନା ଘରକୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଲା, ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏ ଘରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବି, ଘରଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନି ସଜାଡ଼ିକି ମୁଁ ତାକୁ ତାପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ସାଧୁ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଜାଣିଲେ କେଉଁ ସ୍ୱର। ତ ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି କି? ହଁ ଦେଖେଇଛି। ବହୁତ ବାସ୍ତବିକ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ମୁଁ କରିଛି। କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ମୋତେ ନେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ନା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ବାସ୍ତବିକତା ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଟାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସଜାଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ବି ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବି। ଜମିଦାରଙ୍କର ଭାବନାକୁ ନେଇ ସାଧୁ କହିଥିଲେ ଜମିଦାର ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଏଇଟା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜମିଦାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଅଛି? କହିଲେ ହଁ ବହୁତ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଆପଣ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କହିଲେ ନା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମ ଘରର ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି ଏଇଆ, ଘରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ବସେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ଜମିଦାର ହସିଲେ, ମାନେ ଦ୍ୱାର ଯଦି ନ ବସେଇବା, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଯଦି ନ ବସିବ ତାହେଲେ ଏଠି ତ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଆପଣ ଗମ୍ବୁଜ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ଦ୍ୱାର ଯଦି ନ ପୁରା ସମାଧି ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଯିବା ଆସିବା କେମିତି କରିବା, ଘର ବୋଲି ଏଇଟା କେମିତି ହବ? ସେଥିପାଇଁ ବୁଝେଇଲେ ନା ଏ ଯେଉଁ ଘରଟା ବସିଛି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝିଲେ ସାଧୁ ତାହେଲେ ଘରଟା ତିଆରି କରୁଛ ସତ, କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛ? ଏତେ ବାସ୍ତବିକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି କରୁଛ ସୁଖ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧଟା ଯେଉଁ ବସେଇଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ୍ରୁଟି। କ'ଣ ନା ଏଇପଟେ ତୁମର ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ମାନେ ତୁମର ପୁତ୍ର ଅପୌତ୍ର ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ସେମାନେ ହିଁ ଏଇପଟେ ତୁମକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଯିବେ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ସେ ଘରଟାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କେତେ? ଘର ଥିବ ତୁମେ ପଳେଇବ। ତ ସାଧୁ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି କହିଲେ ସେ ସେଟା ବୁଝିପାରିଲେ କିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଘର କରିବି ନା ଦ୍ୱାର କରିବି? ନା ନା ଦ୍ୱାର କର, ଦ୍ୱାର ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏଇ ଦ୍ୱାର ପଟେ ତ ଶ୍ମଶାନ ଯିବ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛ ଘର ଭିତରେ? ସେଇଟା କୋଉଠି ହବ, କୋଉ କୋଣରେ ରହିବ? କୋଉଠି ହବ? ଘର ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରଟା କୋଉଠି ରହିବ, କୋଉ କୋଣରେ? ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଘରଟା ହଉଛି କ'ଣ? ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦ୍ୱାର, ସେ ଦ୍ୱାରଟା ହଉଛି କ'ଣ? ସେଟା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଘର। ସେଇଟା ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲେ ହବନି, ଲୋକ ବସେଇ ନାହାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଘର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଉଚିତ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। ସେ ଠାକୁର ଥିବ ସେଠାରେ ଧୂପ ପଡ଼ି ଧୂଆଁ ପୁରା ପାଉଁଶ ହେଇକି ଥିବ, ଅସରପା ଯାଇକି ପୁରା ଡିବ ଫିବ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଲୁଗାରେ ସବୁ ଡିବ ଦେଇ ଯାଇଥିବେ। ସେ ହେଉଛି ଧୂଆଁ ହେଇ ପୁରା କଳା ହେଇଯାଇଥିବ ଠାକୁର। ଆଉ ଚନ୍ଦନ କ'ଣ କହେ, ଚନ୍ଦନ ଟିପା ମାରି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଦେଖେ, ମାନେ ସେଇଟା ଚନ୍ଦନ ଟିପା ମରା ହେଇଛି ତ ମରା ହେଇଛି, ସବୁ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁଟା ସିଏ ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଠାକୁର ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁହାଁ ହେଇକି ଥା। ସେ ଆଉ ଗଲେ ଦେଖିବି, ରାତିରେ ଯିବ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଦେଖିବି ଚାହୁଁନ ଯିଏ ଯିବ ଦେଖିବି। ଦୋଷ ଦଉନି, ମାନେ ଭାବନାଟା ସେୟା, ଠାକୁର ଭଲ କହୁଛୁ କି କ'ଣ? କିରେ ମୁହଁରେ ତ ବିପଟ ମାରୁଛ, ଠାକୁର କାହିଁକି ଭଲ ବୁଝୁ? ଭଲ କେତେ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବ ପାଇଁ ସବୁ ଭଲ କାହିଁକି? ହେଉଛି ଘର ଯତ୍ ଅଧ୍ରୁବସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ସାରବନ୍ଧସ୍ୟ ଦୁର୍ମତି ଧ୍ରୁବାଣୀ ମନ୍ୟତେ ମୋହାତ୍। କାହିଁକି ଗୁଡ଼ା ବିଚାର କରୁଛି ଧ୍ରୁବ ବୋଲି? ମୋହାତ୍, ମୋହ ବସନ୍ତ, ଆସକ୍ତି, ଏ ତ ମାୟାର କ'ଣ ଜାଲ। ଗୃହ ରତନ କହିଲେ କ'ଣ? ଦେହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଲା ଗୃହ। ତାପରେ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର। କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଜମି ବାଡ଼ି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଯାହା ଜମି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ର। କ୍ଷେତ୍ର ମୋର
ମୋ ଜାଗା ମୋ ଜମି ମୋ ବାଡ଼ି ରଖିଥା ଘରେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବ ନା କିଛି ନେଇକି ଯିବ ଘର ଜମିବାଡ଼ି ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ କ'ଣ ଏଇଠି କରିପାରିବ ତାର ମାଲିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ନାଁରେ ଥିବ ମରିଲା ପରେ ସେଇ ପୁଅମାନେ ହିଁ ଯାଇକି ତହସିଲ ଅଫିସ ଯାଇକି ତାର କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବାହାର କରି କେମିତି କ'ଣ କରି ତାକୁ ବଦଳି ଦେଇ ନାଁଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ମାଲିକ କିଏ ମାଲିକ ଆଉ ଜମି କାହାର ନାହିଁ ଭାଗବତରୁ କୁହାଯାଇଛି ଭୂମି ଗୀତା ରହିଛି ଭାଗବତରୁ କୁହାଯାଇଛି ଜମି କାହାର ନାହିଁ କୌଣସି ଜଗତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କାହାର ନାହିଁ ଭୂମି ମଧ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ ଭୂମି କାହାର ଧରଣୀ କାହାର କହୁନାହାନ୍ତି ଧରଣୀ ମା କାହାର ଆମେ ତ କହୁଛେ ଧରଣୀ ମା କାହାର ଭଗବାନଙ୍କର ଗୀତାରେ କହିଲେ ନା ଭୂମି ଆପ ଭାଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗଛ ଭୂମି ହେଉଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଜୀବ ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ଚାରିପଟେ କାନ୍ଥ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋର୍ଡ ନିଜର କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଭଗବାନ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମାତା ଯେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାର୍ଥ ଭୂମି ତ ତାଙ୍କର ବି ନୁହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବି ନୁହଁ କ'ଣ ଜୀବର ବି ନୁହଁ କାହାର ବି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ କାରଣ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସେଇଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ এটা সত্য এটা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত এটি ভগবান ପାଇଁ ଯିଏ ଗଲା ଭଗବାନ ତ କହିଛନ୍ତି ନା ଯେ ଯଥା ନାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁନି ଯିଏ ମୋତେ ଯେମିତି ଭକ୍ତି କରେ ଯିଏ ମୋତେ ଯାହା ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ଧାର କରେ ଆଉ ଭଗବାନ ଏଇଠି ଫେରେଇବି କି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଧାମରେ ଦେବେ ନା ଯିଏ ଭଗବାନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛି ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ନା ଯିଏ କ'ଣ ଦାନ କରୁଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିବେ ଆଉ ଯିଏ ସେଇଠି ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ଜଣକୁ ନେଇ ତାକୁ ଭଗବାନ ପୁଣି ମୂଷା ଜନ୍ମ ଦେବେ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ମୂଷା ହେଇଯିବ ସେ ଜମି କରିଦେବା ଖୋଳିକି ଲଗାଇଦେବେ ଖୋଳିକି ବସାଇବେ ଭଗବାନ ସବୁ ଭଗବାନ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଜୀବଟା ବୁଝିପାରେନି କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା କହିବା ସବୁ କହିଲେ ଶୁଣିବା ଆପଣ ହସିବେ କହିଛି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିବି ଶୁଣିଥିବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ସବୁ କୁକୁର ସବୁ ଥିବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଦିଆଯାଏ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ରେ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ କୁକୁରମାନେ ସବୁ ମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଏରିଆ କୁକୁରମାନେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ସହିତ ବୁଲି ବୁଲି ଏରିଆର ବଳି କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା କେଉଁ ବଳି କହନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଅଛି ରାସ୍ତା ସବୁ ତାକୁ ଜଣା ଦେଖି ଯଦି ଅଲଗା କୁକୁର ସେ ଏରିଆକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବ କ'ଣ କରିବେ ଖେଦି ବାହାରକୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ତା ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମାରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ପୁରା ଚାଲିଯିବ ସିଏ ସେଠି ରହିବ ସିଏ ବାହାରକୁ ଯିବନି ସିଏ ଗଲାନି ସିଏ ଖେଦିବ ଯଦି ସେ ସୀମା ବାହାରକୁ ଗଲାନି ସିଏ ପୁଣି ଖେଦିବ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ ମାନେ କ'ଣ ସତେ ଯେମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭାବନା କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ତହସିଲଦାର ମୋତେ ପଟ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଏରିଆ ତୁ ନେଇ ଆସିବୁ ତହସିଲଦାର ପଟ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପଟ୍ଟା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଧରିଛନ୍ତି ପଟ୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନିଜେ ପଟ୍ଟା ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେମିତି ଆମକୁ ହସ ଲାଗୁଛି ଆମ କୁକୁରମାନେ ବିଚାରଟା ହସ ନାହିଁ ତୋ ଏରିଆଟା ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ସେଠୁ ସେ ଭାବୁଛି ଏରିଆଟା ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଖାଆନ୍ତି କୁକୁରମାନେ ସେଠି ସେ ଯଦି ଆଉ କୁକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବନି ଏରିଆଟା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ରହିବୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇକି ଖାଇବୁ ସେଇଟା ଯେ ଏରିଆକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ପଟ୍ଟା ପାଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଭାବନାଟା ଯେମିତି ଆମେ ସେମିତି ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ପଟ୍ଟା ପାଇକି ଆମେ ଭଲ ଜାଗାଟା ଆମର ସବୁ ଜାଗା ଖାର ଭଗବାନ ଜୀବ କଷ୍ଟ ପାଏ ଏଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଏକ ଦୁଃଖର କାରଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯ ନଦୀବଶ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ସାରବନ୍ଧସ୍ୟ ଦୁର୍ମତି ଧ୍ରୁବାଣୀ ମନ୍ୟତେ ମହା ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ର ପଶୁ ନିଜ ପଶୁନି ମାନେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିବେ ବିଶେଷ କରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସବୁ ଯାହା ବୁଝିବେ ଦେହଟା ଯଦି ନିଜର ନୁହଁ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ କ'ଣ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜର ଦେହଟା ତ ନିଜର ନାହିଁ ଆଉ ଦେହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁ କେମିତି ନିଜର ନାହିଁ ଦେହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁ ନିଜର ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ନିଜର ପିତା ମାତା ଭାଇ ଭଉଣୀ
जे विवाहित स्त्री पुत्र कन्या ये सब निजर हाँ कि नहीं विद्या करो निजर हाँ बड़ बड़ लोग निजर नहीं यार सब छड़ी बिटू सब छड़ी ऐसे मत करो हम क्या निजर बोलते छड़ी बिटू बुझियो अछि काहू निंदा कर परिबेनी काहू घृणा कर परिबेनी परिवार भितर समस्त सहित रहिबे किंतु काहू हत्यादर कर परिबेनी निजर नुह गोटे संबंध रही से संबंधर मर्यादा को रखा जाई से संबंधित व्यक्ति जहाँ आम कर्तव्य से करवा किंतु बुझिना उचित निजर ना यही निजर ना जमी आप चिंता करूँ यहाँ शुणा गोटे अड़ुआ लगी पाए सत्य कहीं निजर ना किए निजर कहना देखो ना ना मो बापा माँ भल पाऊँ कि स्त्री कहना मो स्वामी को भल पाऊँ कि स्वामी को मो स्त्री को भल पाऊँ कि से कहना मो सन्तान को भल पाऊँ भल पाइबाटा रही पारे कि निजर नुहति केमी निजर नुहति देखो ये कहीं अस्वीकार करेंगे ना जदि निजर ही था जो जड़े व्यक्ति मृत्युवरण करके जाऊँगी से व्यक्ति को परिवार सदस्य मान तो भल पाँच अटकेले नहीं जो व्यक्ति चली गले सी तो जानते ना मो विहुने एम दुख पाइबे जानते ना नहीं समस्ते आम बर्तमान अच्छे आम चलने आम विहुने आम परिवार दुख पाइबे यहाँ जानते ना नहीं कि छाड़ी आम जा कि ना जीवा कहनी रुह यदि कह ना दुख कहनी रुह भल तो पाँच जरूर परिवार सदस्य मान भल पाता व्यक्ति सी रही पार्नी कि अन्य रखिपार माने आम भल पाचे कि निजर कहीं ना गोटे संबंध संबंधित होइछे ए संबंध होचे अस्थायी ए अस्थायी संबंध में स्थायी विचार करछे नित्य विचार करछे एटा होचे दुखर कारण भगवान कहउछन आ अर्थ न जाने समस्त प्रति जो दायित्व रहे सेटा काटि दो ना जेटा रहिबो ना कर परिबेनी किंतु जो भाबुचे सब समय मोर निजर एटा होचे दुखर कारण जदि निजर तार आपण चिंता करन दुख बुझे दोछि कि आगु आसो से विषय पिता भोजन पुत्र मोर निजर जदि निजर से मनुष्य को नहीं ताको सठिक शिक्षा देल सब कथा भी करछ से कथा मानि कि मनुष्य हला नहीं कहीं पथ भ्रष्ट हो जदि निजर तार समस्या कहीं दूर कर पारना कहीं बोलते समस्ते गोटे अलग शक्ति द्वारा बांधी अलग नियम द्वारा समस्त बांधी हुए से भगवान कन्या से भगवान सहित युक्त हे संसार सब कर्तव्य रहा कि आकाश रहा आसक्ति बढ़ेगा ये दुखर कारण से भगवान कहते ना सरी माँ पचारे कौन मोर भाई केमी आसो बुझाऊँ सब संबंधित श्लोक काल विषय तो गला काल पर बुझाऊँ जो कौन भाई केमी आसो संसार मन दशा जीव केमी कष्ट पहुँचे बुझाऊँ गृह क्षेत्र वसु निज धन संपत्ति धन संपत्ति आम जिते धन रखा जहाँ धन पर नहीं जी ना समझे नहीं जी ना गले गोसंगरु जिते जन गंठी बांधि ने किए धन गुरु गोविंद नाम तुंडे न बोलो गाढ़े मजर नित्य धन जिते लोक तो गले हठात जगत सांगे रही व्यक्ति जिते जगत विधानी गले किए कौन नहीं जाना समझ के आप जानू बेटा मतलब जानू तुम कौन नुआ कथा कह ना आम जाचु कि जाणी आसक्ति काटि पारे कि आसक्ति काटि पार शुणुचे ये आसक्ति कट भगवान को भल पाइबा भगवान प्रति आसक्ति बढ़िया ही शुणा जाए आज माँ कहते से कौन कर कौन सेवा कर भल कौन मन रखी रखिले तो आसक्ति रखी धन सेवा रहा धन एक शून्य करती धन सब लक्षण कौन धन सब व्यवहार कौन कैसे आसवे बारंबार कथा शुरू एक कथा सब आसो कला कला प्रसंग धन गति कौन धन जी रखी जे रहा शब्द ही कहना बहुत बड़ दुख जो भगवान सेवा धन को भल था से बहुत बड़ा दुर्दशा नथुलु सीधा नथुलु जा जहाँ धन प्रति आसक्ति है आप कहना कि
डायरेक्ट ମୁଁ କହୁନି ଭାଗବତ ପଢ଼ା ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ନକ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଧନଗୁରୁ ରହିଛି ଯେ ଧନକୁ ଖାଲି ରଖନ୍ତି ଧନକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି ଧନ ପାଇଁ ଲୋଭ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଧନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି କାଟି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଧନକୁ ବଢ଼େଇବା ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ନକ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଇନି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଇନି ତାକୁ ଫଳକୁ ଦେଖେଇ ମନା କରାହେଇଛି ରୋଜଗାର କରିବେ କାହିଁକି ସ୍ୱର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଧନ ରୋଜଗାର କରାଯାଏ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଧନ ରୋଜଗାର କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଆଉ ସେଠି କହିଛି ନା ଧନ ଅର୍ଜୁନ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନର ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁନା ଲୋକ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆସି ମାପି ଚୁପି ଟଙ୍କାଟେ ଥିବ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଧନ ଦେଲେ ଆସି 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେ ଭଗବାନର ପ୍ରିୟ କେମିତି ହବ ଆମ ସମାଜ କଥା ଦେଖୁନା ଭାରତର ସବୁ ସମାଜ ଧନ ଦେଲେ ଆସି ସବୁ ପହଞ୍ଚିଛି ସମାଜ ସବୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମର ସବୁ ରାଜା ରାଜା ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦେଖିଲେ ରାଜାମାନେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ରଖିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଧନକୁ ତ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତ ମନ୍ଦିର ରଖିଲେ ନା କାହିଁକି ଧନର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ବି ଥିଲା ସେମାନେ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ବି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଥିଲେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ବି କ'ଣ କହିବା ଦାନ ବାକ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାକ୍ସ ଯୋଉ ପକା ହବ ସେଟା ବି ଚିରା ନୋଟ ଚଳିବ ଦେ ଭଗବାନ ଚଳାଯାଏ ଲୋକ ଭାବନା ହଉଛି ଅଚଳ ପଇସା ଭଗବାନ ଦେବା ଲୋକ ଏମିତି ଭାବ ଧନ ଏଟା ବି ସତ୍ୟ କପାଳରେ ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଧନ ସେଟା ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ ତାକୁ ଆପଣ ଅଟକେଇ ପାରିବେ କି ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ମିଳିବ ସେଟା ସତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ହଁ କରିବା ପାଇଁ ରଖିବେ ତାର ବି ରହିଛି ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛୁ ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନ ଦେଇଦେବୁ ନା କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇନି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ସେ ଦେଇପାରିଲା ସେ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ କାରଣ ସବୁ ତ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ବିଷୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଖାଲି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ମାଲିକ କିଛି ମାଲିକ ନୁହଁ ଭଗବାନ ଯଦି ଦେଇପାରିଲେ ତ ଭଲ ନଚେତ ଯଦି ଧର୍ମ ହିସାବ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେବେ କିଏ କହିପାରିବେ ଦେଖିବା ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କେତେ ଧନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଧାର୍ମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଧର୍ମୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଜ ରୋଜଗାରର 50% ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ 50% କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି ଚଳିପାରିବୁନି ଭଗବାନ ଚଳିବ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ତାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବି ହବ କାହିଁକି ତା କାରଣଟା ହେଉଛି କହିଦେଲେ କ'ଣ ଲୋକ ଆମ ଛୁଟେଇ ଦେବେ କାହିଁ ତୁମେ ତ ବାବା କହିଲ କାହିଁ ଦେଲୁ କାହିଁ ଦେଲାନି ତୁମେ ଦେଲ ଯେ ତୁମର ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତି ମିଳିଲାନି ତୁମେ ଦେଇଛ ଖାଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଭଗବାନ ଦେଇ ଦେଇଛ ତୁମେ ଶରଣାଗତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଅ ଦେଖିବ ଭଗବାନ ଦେବେ କି ନାହିଁ ଖାଲି ଶୁଣିଦେବା ଦେଖିବା ବାବା ଦେବ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଦେଲ ଭଗବାନ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେଟା ତାକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଦେବା ଅଛି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇଟା ପଢ଼ୁଥିଲି ରାତିରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ନାସ୍ତିକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଧନ ସେଠି ବ୍ୟବହାର ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସବୁ ଯିବେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ହିସାବ ନାହିଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସବୁ ବିଷୟ ଆପଣ ହେଉଛି ତାର ଏ ନଚେତ କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଦେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ ଯଦ୍ ଅଗ୍ରବସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ସାର୍ବହସ୍ୟ ଦୁର୍ମତି ଧ୍ରୁବାଣୀ ମନ୍ୟତେ ମୋହା ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ର ବସୁନିଚ ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ର ବସୁନିମା ସମ୍ପତ୍ତି
ଘରେ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏ ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଥିବ, ସବୁ ଥିବ, ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଲେଖିଲେ, ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଲେଖିଲେ, ଘର ବୋଲିଆ ଯିଛୁ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ, ঘর বলিয়া দিছু যেতে পদার্থ, ঘট ছুটিলে তোতে বলিবে ভূতারে, বলিবে ভূতা, ঘট ছুটিলে তোতে বলিবে ভূতারে, বলিবে ভূতা, ঘনহরি শিরাও দিবে, ঘনহরি শিরাও দিবে, ଯେତେ ପଦାର୍ଥ, ଘର ବୋଲି ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛ, ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ, ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛ, ଭକ୍ତ ଛୁଟିଲେ ତୋତେ ରୋଜଗାର ରଖିତ କେତେ ଭଲ। ଆମେ ଘରେ ଗ୍ରାସ ପତ୍ର ପକେଇଛେ, ଟିଭି, ସୋଫା ସେଟ୍, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘରେ ଜିନିଷ, ଘର କଲା ଜିନିଷ ସବୁ ସଜେଇছে। ଆଜି ଯେତେ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଲେ ତାର ସେତେ ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଆସକ୍ତି କାଟି ବଢ଼ିବ, କାଟି ପାରିବେନି, କେମିତି କାଟି ପାରିବେନି। ଆପଣ ଘରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଘର ସଜାଇବା ଗୋଟେ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆସକ୍ତି ରହିବ। ସେଟା ଟିକେ ଡଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ତାକୁ ପୋଛି ପକଉଥିବେ, କଲର ସାଧାରଣତଃ ବୁଝେଇଲେ ସୋଫା ସେଟ୍ଟା ରହୁଛି, ଭଲ ସୋଫା ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆସି ଧରିବନି ମୂଷା କାଟ, ସୋଫା ସେଟ୍ ଯଦି ମୂଷା କାଟ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ସୋଫା ସେଟ୍ କାଟୁଛି, ମୂଷା କାଟ ଖାଇବୁ, ତାପରେ ଯା ପୁଣି ପୁଣି ତଲିଟା କର, ତଲରେ ପୁଣି ଲୋକ ଦିଅ, ପୁଣି ଦୋକାନକୁ ଯା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ, କେତେ ମାନେ ସମୟଟା ଖାଲି ଅଯଥା ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତିନିଟା କହିଛି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ତିନିଟା। ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଘର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଟା କହୁନି, ଭାବନାଟା କେମିତି ରହିଯାଉଛି, କର୍ମଫଳ ହିସାବରେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ମିଳିବା କଥା, ଜାଗା ଘର ଯେମିତି ମିଳିବା କଥା ସେ ମିଳିବ, ଭଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହେଇଗଲା। ଆମର କହିଛି ନା ତିନିଟା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। କ'ଣ କ'ଣ ତିନିଟା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା? ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ତ ବାସଗୃହ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି 5 ମହଲା କୋଠା କି ବଡ଼ ବଙ୍ଗଲା, ସେଟା ତ କୁହାଯାଇଛି ବାସଗୃହ। ମୁଣ୍ଡ ବାସ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ବୁଝିବ, ଭକ୍ତିରେ ସେଟା ଆମର ଆମ କପାଳେ ଯାହା ଲେଖିଛି, ଆମେ ସେଟା ଝୁପଡ଼ି ଘର ବୁଝିପାରେ କି 5 ମହଲା ଘର ବୁଝିପାରେ। ଆସକ୍ତି କଥା ଏବେ କରୁଛି, ଭକ୍ତ ଛୁଟିଲେ ତୋତେ ବୋଲିବେ ଭୂତ। ଯୋଉ ଘରେ ଯୋଉ ସୋଫା ସେଟ୍ରେ ବସୁଥିବେ, ଯୋଉ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଉଥିବେ, ମରିଲା ପରେ ସେଠାରେ ଜାଗା ଦେବେ। ଭକ୍ତ ଛୁଟିଲେ, ଛୁଟି ଛୁଟିଲା ପରେ କହିବ ଭୂତ, ତାକୁ ଜାଗା ଦେବେ କୋଉଠି କହିଲେ, ମରିଲା ପରେ କୋଉଠି ଜାଗା ଦେବେ? ଦେଖିଛ ନା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ବାଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ପୋତିକି, ବାଉଁଶ ପୋତିକି ନଡ଼ିଆ ବାଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତା ରଖାଯାଏ, ବୁଝିଛ ନା? କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି? ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ ତାକୁ ସେଇଠି ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ, ସେଇଠି ଭୂତ ଛୁଟିଲେ ତୋତେ ବୋଲିବେ ଭୂତ। ଭୂତ ହେଇଗଲା ନା, ସେ ସେଇଠି ରହିବ, ସେଇଟାକୁ ରଖା ହୁଏ, ତମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ସେଇଠି ଘର ଦ୍ୱାର।
ଦେହ ଯାଉଥିବେ ଘର ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶୀ ଭୟ କରନ୍ତି କାହିଁକି ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭୂତ ହେଇକି କାଳେ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିବି ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଦେହ ଯାଉଥିଲେ ଦେହକୁ ସେ ଭାରି ଯତ୍ନ ନେବେ ସେ କ'ଣ କଲେ କଣ୍ଟା ଧରୁଥିଲେ ପାଖରେ ଆସିଲେ ଯଦି ଆସିବେ ମୋ ଦେହକୁ ଆସିବେ ସିଧା ପୂର୍ବ ଘରଣୀ ଦେହ ଯାଉଥିବେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କ'ଣ କରିବେ ଘେନି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇବେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେଖି ସେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇକି ଆସିବେ এই বিষয়କୁ ଆଗକୁ କହିବେ ଭଗବାନ କହିବେ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଖାଲି ସୂଚନା ଦିଆଉଛି ଘରଟା କେମିତି ଅମିତ ଆଗକୁ ତ ସେ ବିଷୟ ଭଗବାନ ଆହୁରି ବୁଝେଇବେ ମାନେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଦୁର୍ମତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମତିଟା ହେଉଛି ତମ ବିପଦ ମତି ଯେ ଭାବି ବୁଝିପାରୁ ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନ ଦୁଃଖର କାରଣ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଶେଷରେ ଆମ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ବାଡ଼ି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ଆତ୍ମୀୟ ଯାହା ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାନି କାହାକୁ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ରଖିବାନି କିଛି କରିବାନି କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଛାଡ଼ିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅମିତ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଯେମିତି ମାଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଦେବ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିବ ଏଇଟା ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା ସେ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଆଜି ଶୁଣିଲି ବଢ଼ିଆ ଆଉ କିଏ କାହା ସହିତ କେହି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଯା ରୋଷେଇ ଖା ହୋଟେଲ ଦେଖା ମୋତେ ଆଣି କୁହ ସେମିତି ଭାବିଲେ ହେବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ରହିଛି ସେଇଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କରିବେ କେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିବ କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ କରିବା କ'ଣ ବନ୍ଧ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କିଏ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଲେଖିବ ସୁନିତ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଚାହ ହରି ଗୁଣ ସଦା ସୁନିତ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଚାହ হরি গুণ সদা হরি নাম জপ সদাই হরি নাম জপ সদাই উতক ছাড়িয়া মন পর কৃষ্ণ সুনিত্য সম্বল চাহ হরি গুণ সদা সুনিত্য সম্বল এটা হচ্ছে নিত্য সম্বল এসব অনিত্য যার অধ্রুবস্য এসব অধ্রুব অনিত্য সুনিত্য କ'ଣ ନା ସୁନିତ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଚାହ ଯଦି ସୁନିତ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କର ନା ହରିନାମ ହରିଗୁଣ ସଦା ହରିନାମ ଜପ ସଦା ହରିଗୁଣ ସବୁବେଳେ ଗାନ କର ହରିନାମଙ୍କର ଜପ ସବୁ ସବୁରେ କର ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ନା କି ଭୋଜନେ କି ଶୟନେ କିବା ଜାଗରଣେ ଅମର୍ନିଶ ଚିନ୍ତ କୃଷ୍ଣ କର ଭୋଜନ ଶୟନ ଜାଗରଣ ସବୁ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତନ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମ ଜୀବନର ସଫଳତା ସଂସାର ରହିବା ସଂସାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କହୁନି ଆମେ ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପାରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଛି କୁତର୍କ ଛାଡ଼ିବା ମନ ବି ସବୁ ଶିଖିବା ରେ ମନ ଏ କୁତର୍କ ଛାଡ଼ କୌଣସି ତର୍କ ରଖି ନ ରହେ ମନ ଏଇଟା ନ କଲେ ହେବନି ଏଇଟା କଲେ ହେବନି କୁତର୍କ କୁତର୍କ ଛାଡ଼ିବା ମନ ପର କୃଷ୍ଣ ଆରାଧନା କୃଷ୍ଣ ଆରାଧନା କର ସଂସାର ସବୁ ଆସନ୍ତି କଥା ହେଉଛି ରାଣୀ କୁନ୍ତୀଙ୍କର କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯିଏ 5ଟା ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି 5 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ରାଣୀ କୁନ୍ତୀ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ହେବେ ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆସକ୍ତି କ'ଣ ହଉ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ କିନ୍ତୁ ରାଣୀ କୁନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୋର କୃଷ୍ଣ ବଂଶ ପ୍ରତି କି ବ୍ରହ୍ମବଂଶ ପ୍ରତି କାହା ପ୍ରତି
ଆସକ୍ତି ନ କରୁ ନା ସେଟା ସ୍ତୁତିରେ ସେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ବିଶ୍ୱତ୍ମନ୍ ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱକେଷୁ ମେ ସ୍ନେହଂ ପାଶମିମଂ ଛିନ୍ଧି ଦୃଢ଼ଂ ପାଣ୍ଡୁ ସୁକୃଷ୍ଣେଷୁ। बोले जो स्नेह पास आसक्ति काटी दियो भगवान भक्त को हाँ से पाई कि ना भक्त पाइले कौन मु पुत्र स्नेह बांधी आसक्ति काटी दियो प्रति कौन भल पाइबा कि प्रति भगवान कौन भल पाऊन कि भगवान कौन निवेदन पूछते भल पाते प्रति जो कर्तव्य से करते कि आसक्ति को काटी दियो भगवान निवेदन पूछ आसक्ति तो दुख कर से दुख को छाड़िया हाँ दुख को छाड़ और कृष्ण आराधना तो मैंने कौन चिंता कथा कही हरि नाम हाँ हरि गुण सदागार हरि नाम जप सदाई पुणी कहले कौन पर कृष्ण आराधना विनोदर आश्चर्य भगवान कृष्ण सेवा कर कृष्ण आराधना कर कहीं सबु समय कृष्ण होती आमर एकमात्र रक्षक पालक सबू किसी बंधु आप जो संबंध संबंधित सहित जो संबंध में संबंधित हो पारे जगत कौन से व्यक्ति ना जगत सहित आप सब संबंध संबंधित हो ना कृष्ण होती से भाई जन सहित आप संबंधित हो पारे जी जो भाव आप यशोदा माँ भाव यदि कृष्ण को सेवा करेंगे से सेवा भाव स्वीकार करेंगे आप सखा भाव जो भगवान सेवा करें से भाव स्वीकार करेंगे जब आप तो कौन गोटे निर्दिष्ट भाव में स्थिर हो पारे ना कि जो लीला शुणे से भाव भावित हम कम से कम से भाव भगवान सेवा करो भगवान से स्वीकार करेंगे सी हूँ जीवन निज हर कृष्ण आराधना हरि नाम सदा भगवान को भगवान को नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मनुष्य जीवन एवं दुर्मति से बसवर्ती से कौन ना केवल दुख ही से प्राप्त हुए भगवान बुझे हे माँ बेटा जीव माँ से बुझे जीवन दोष अच्छी माँ बुझे तुम्हें जहाँ कहल माँ को आलोचना ताले प्रभु आप जहाँ कहले जीवटा दोष जीवटा दोष जीव जो जो स्तर को जाए तार भावना से सुंदर बुझे जीव जो जो स्तर आसो जंतु वै भवे तस्मिन् जं जं जोनिम् अनुव्रजे तस्यं तस्यं सलभते विप्रति न विरज्य जीवात्मा जो जो स्तर को जाए से स्तर तार आसक्ति देखो आप ध्यान देवे क्यों प्रसंग में भगवान एटा बुझाउछन्ती मां पचार के मोर वैराग्य केमति आसो सेटा बुझेकी कि भगवान कहछन्ती जीवन वैराग्य से कोन कहछ जीव जो जो शरीर को जीव से शरीर रे से भोग वस्तु गुडा पाए ना तार वैराग्य आसो जदि आमे जो वस्तु सहित युक्त है से वस्तु को छाड़िया पे हम भल होची से बले जीव जो वस्तु सहित युक्त है जो शरीर जो वस्तु सहित युक्त हो तार से छाड़ी के होई एनु कुकुरटा हम जिने चिंता करनांती आमे मनुष्य जेमिति ता संतान को भल पाउची कुकुरटा ता छुआ को भल पाउची कि संतान को भल पाइबाटा समान कि नहीं कोन आप दृष्टि भिन्न आम शरीर भिन्न दृष्टि देखले कोन आम मनुष्य से होची कुकुर कि भल पाइबाटा संतान प्रति जो भल पाइबाटा समान हम जेमिति दान प्रति जीव जो महिला प्रति से घर थी पाखर थी माकड़ महिला प्रति छुआ को धरी देखन महिला प्रति छुआ को धरी मान मल्ला छुआ को धरी कुकुर केस गाई देखना सब जीव गोमाता तो असली के भल पाए तो देखी हाँ ये तो कौन कहे सब उचित नुह से बाछुरी मरला बाछुरी देह कोड़ा रखी सब बड़ा भाग से मुह चिर मुह लगे सी हो बस गोटे देखी गरम देखी
ଚାଲିଛି ଭଲ ପାଇବାଟା ସନ୍ତାନକୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେ କେମିତି ଛାଡ଼ିବ? ଆଉ ମଣିଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରି ଯେଉଁ ସୁଖ ପାଉଛି କୁକୁରଟା ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରି ସେଇ ସୁଖ ପାଉଛି ନା କେମିତି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଟା ତ ସମାନ ନା। ଆମେ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯିବ ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଖାଉଛେ, ରୋଷେଇ କରି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଖାଉଛେ। ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଖାଇକି ଆମ ଜିହ୍ବାକୁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଦଉଛେ, ଅଲଗା ଜୀବମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ସେଟା ଖାଇକି ତାଙ୍କ ଜିହ୍ବାକୁ ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ନା, ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ିବ କି? ଭଗବାନ ସେଟା ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଜନ୍ତୁ ବି ଭବ କେତା ଯାମ ଯୋନି ଅନୁପ୍ରଜେ, ସେ ଯେଉଁ ଯୋନିକି ଯାଏ, ଯେଉଁ ଶରୀର ପାଏ ତସ୍ୟାଂ ତସ୍ୟାଂ ସଲଭତେ, ସେଇ ଶରୀରରେ ସେ ଭୋଗ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଏ। ତା ଶରୀର ଅନୁକୂଳ ଅନୁସାରେ, ତା ଶରୀର ଅନୁସାରେ ସେ ଭୋଗ ବସ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ମିଳିଯାଏ। ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ସେ ଜିନିଷ କୁକୁରଟା କାହିଁକି ଭୁକୁଛି? ତା ଏରିଆକୁ ସେ ଆସିବାକୁ ଭୁକୁଛି, ଏରିଆଟା ତୋର ନୁହଁ, ତା ସହିତ ତାର ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେ ଏମିତିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମା ଜୀବଟା ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱର ପାଇବ, ମା ପଚାରିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଜୀବଟା ନିଜ ସ୍ୱର ପାଏ, ଭଗବାନ ବୁଝେଇବେ ନିଜ ସ୍ୱର ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ନରକସ୍ଥୋ ଦେହଂ ବୈ ନ ପୁମାଂସ୍ତ୍ୟକ୍ତୁମିଚ୍ଛତି ନାରକ୍ୟଂ ନିବୃତୋ ସତ୍ୟଂ ଦେବମାୟା ବିମୋହିତା। ବୋଲେ ନର୍କଦୁଲ୍ୟ ସ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତର ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆସକ୍ତି ସେ କାଟିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜୀବର ଦୋଷ କି? ନା ଏଇଟା ଜୀବର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଜୀବକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଜୀବର ଏ ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ଏଟା ରହିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ମା ପଚାରିଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ କେମିତି ଆସିବ ସେଟା ବୁଝେଇକି କୁହ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବର ଆସକ୍ତି ରହିବ ହିଁ ରହିବ, ବୈରାଗ୍ୟ ଏତେ ସହଜରେ ଆସିବନି। ନର୍କଦୁଲ୍ୟେଶ୍ୱର ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠି ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନରକସ୍ଥ ବିଦେହଂ ବୈ, ନର୍କଦୁଲ୍ୟେଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ବି ନ ପୁମାଂସ୍ତ୍ୟକ୍ତୁମିଚ୍ଛତି, ପୁମାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜୀବ ସେଟା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, କୁକୁରଟା ତା ଛୁଆକୁ ମରିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତା ସହିତ କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଘୋଡ଼ାନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଛୁଆକୁ ମାରିଦେଇଛି ସେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଘୋଡ଼େ, ଆଉ ସେ ସେ ସରଳ ପାଇଲେ ଛାଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଜୀବର ଦୋଷ କି ନା? ଜୀବର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏଟା ହେଉଛି ମାୟା। এই মায়ারে জীব বান্ধবিক রয়েছে। জীবকে কিছু দোষ ଦେଇପାରିବେନି। জীব এই জগতে ଯାହା ଯାହା କରୁଛି ନା, କିଏ ଭୁଲ କରୁଛି, କିଏ ଠିକ କରୁଛି, କିଏ ଚୋରି କରୁଛି, କିଏ ମଦ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ତା କ'ଣ ଦୋଷ ଦେବେ? ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ସେ ସବୁ କରୁଛି ନା, ତା କ'ଣ ଦୋଷ ଦେବେ? ସେଟା ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ, ସମସ୍ତେ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ସମସ୍ତେ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। କିଏ କ'ଣ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକି କ'ଣ କରୁଛି ତା ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ? ତିନିଟା ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ନା, ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି। ସେ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ହିସାବ କରିବ। ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା କାହିଁକି, ତାକୁ ଘୃଣା କରିବା କାହିଁକି? ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଭିତରେ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ବୁଝିକି ଆମେ ସତର୍କ ହବା, ଆମେ ସଚେତନ ହବା, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବା। ସେ ଜୀବ ମାୟା ଭିତରେ ରହିଛି, ଦେବ ମାୟା ବିମୋହିତା, ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ସେ ଛାନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଜୀବ କ'ଣ ଦୋଷ ଦେବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ଦୋଷ ହେଉନି। ଯେଉଁ ସ୍ୱର ପାଇବି ଉପନିଷଦର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଗୌରବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ସେ ଉପନିଷଦର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ଥରେ ଶୁକ୍ର ଜନ୍ମ ପାଇକି ଆସିଲେ। ଜୀବନଯାକ କ'ଣ ସ୍ୱର ପାଇଥିଲ ନା? ଇନ୍ଦ୍ର ଥରେ କୌଣସି କାରଣ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ସେ ଶୁକ୍ର ସ୍ୱର ପାଇକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଶୁକ୍ର ସ୍ୱର ପାଇକି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ଆରେ ଜୀବଟା ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶୁକ୍ର ସ୍ୱର ପାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା, ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆସିକି ବୁଝେଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ଶୁକ୍ରକୁ ବୁଝେଇଲେ, ଶୁକ୍ର ଶୁଣିବ, ସେ ତାର ଭଳିଆ ଜୀବନ କରୁଛି, ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ସେ କାହିଁ ଶୁଣିବ? ସବୁ ଜୀବ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ତାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ଜୀବ ଶୁଣୁଛି, ଶୁଣିଲାନି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଁ ଆସି କହୁଛି ଶୁଣୁନି, କ'ଣ ଚାକିରି ଶୁଣୁନି? ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାର କଲେ, ଆଚ୍ଛା କାହିଁ ଶୁଣୁନି? ତାର ଆସକ୍ତି ଅଛି। ଲୋକଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଝାନ୍ତି, ଆସକ୍ତି ଅଛି। କ'ଣ କାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି? ତାର ସଂସ୍କାର ଅଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଆସକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆକୁ ଆସକ୍ତି କାଟିବାକୁ। ଆସକ୍ତି କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ? ଆଗେ ତାର ଛୁଆଟାକୁ ସବୁ ମାରିଦେଲେ।
ଯୋଗଶକ୍ତି ବଳରେ ତାର ତ ସବୁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଟା ଛୁଆବେଳକୁ ମାରେ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଶୁକର ପୁଣି ଉଠିଲା ଆଉ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ମାରିବା ପାଇଁ ଆସୁ କଥା ଶୁଣୁ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲୁ, ସେ କଥା ବି ଶୁଣୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାର କରି ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଛୁଆଟା ସେଟା ମରିଗଲେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଅଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତି ତାର ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ପୁଣି ତ ଛୁଆ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। କହିଲେ ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ଡକାଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କଲେ ପୁଣି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଡକାଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଉଠିଲା ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ସହିତ ବାବା ତୁ କଣ ମାରିପାରିବୁ, କଣ କହୁଛି ଏବେ ଶୁଣୁ। ତାପରେ ସେ କାମ ଟିକେ ଚାହିଁଲା, କହିଲା ଠିକ ଅଛି କଣ କହୁଛ ନା, ଆରେ ତୁ ଥିଲୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବ୍ରହ୍ମା, ସ୍ୱର୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲୁ ତୁ, ମୁଁ ଆସିଛି ତତେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ। ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲୁ, ମୁଁ ତତେ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତତେ ଆସିଛି ନବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ନେଇଯିବି। ସେ କାନ ଡେରିକି ଚାହିଁଲା, କହିଲା ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗ ସେଇଟା କୋଉଠି? ସେ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ, ସେଇଟା କୋଉଠି? ସେଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ନେଇକି ଯିବି। ସେଠି ଯିବି ଯେ ସେଇଠି ଶୁକର ଅଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ଶୁକର କରୁଛି, ସେଠି ଅପ୍ସରାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁକର କରୁଛୁ କଣ ସେଇଠି? ନା ସେଠି ବିଷ୍ଠା ମିଳିବ ନା। ଭଗବାନ ମୋର ଖରାପ ବିଷ୍ଠା କରୁଛୁ, ସେଠି ଅମୃତ ଅଛି, ଯେ ଅମୃତ ପାନ କରିବ, ଗୋଟେ ବିଷ୍ଠା କରୁଛୁ ସେଇଠି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ସେଟା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଏତେ ବୁଝେଇଲେ ବୋଧେ କାହିଁକି ଶୁଣି ଦେବ ମାୟା ଭଗବାନ ତ ମାୟାରେ ରୁହନ୍ତି ପଡୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିଲେ କଣ ଶିଖୁଛି? ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ହଉଛି ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଶୁଭଟା ବୁଝିବ। ମଣିଷ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁଛେ, ଆଗ ଶୁଣୁଛେ କଣ ଏଟା ବୁଝେଇବେ ନା। ଯିଏ ଯେତେ ସିରିୟସଲି ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଯିଏ ଯେତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସିଏ ସେତେ ବୁଝିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ନଚେତ ବି ବୁଝିବ ମାୟାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କଣ କରିବେ? ଶୁଣାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ସେଥିପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଦେବ ମାୟା କାରଣ ମାୟାର ଦୁଇଟା ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି, ମାୟାର ଦୁଇଟା ରୂପ। କଣ ଦୁଇଟା ରୂପ? ଯୋଗମାୟା, ମହାମାୟା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ, ମାୟାର ଦୁଇଟା ରୂପ ହଉଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ମହାମାୟା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଗମାୟା। ଯୋଗମାୟା କଣ, ମହାମାୟା କଣ? ଯୋଗମାୟା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଘଟନ ଘଟନ ଅତିଶୀ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି, ସେଇଟା ଯୋଗମାୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିବେ, ଯୋଗମାୟା ସେ ଲୀଳାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛନ୍ତି ମହାମାୟା। ମହାମାୟା ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଛେ, ମାୟାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ଯୋଉ ରହିଛି, ଏଟା ହଉଛି ମହାମାୟାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ। ସେ ମହାମାୟାଙ୍କର ପୁଣି ଦୁଇଟା ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆବରଣାତ୍ମିକା, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପାତ୍ମିକା। ଆବରଣାତ୍ମିକା ମାନେ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ଆବରଣ କରିବ। ମାୟାର ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କାମ, ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ଆବରଣ କରିବ, ଢାଙ୍କି ଦେବ। ଆବରଣ ଢାଙ୍କିବ। ଆମେ ଏ ଜଗତର ନୁହଁ, ଆମେ ଶରୀର ନୁହଁ, ଆମେ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ଗୀତାର ମାନେ କଣ କହିଲେ? ନୈନଂ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବୋ ନୈନଂ ପ୍ରେତନ୍ୟାପୋ ଅସୁଚିତ କେତେ କଥା ବୁଝିବ। ଆତ୍ମାକୁ ଜୀବନ କଣ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ହବନି, ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ହବନି, ଅସ୍ତ୍ରରେ କାଟି ହବନି। ଆମେ ହଉଛି ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇ କରୁଛେ? ଆମେ କଣ ସେ ଭାବନାରେ ସ୍ଥିର ହେଇ କରୁଛେ? କାହିଁକି? ନା ମାୟା ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆମେ ହଉଛେ କଣ? ନା ମୁଁ ହଉଛି ଅମୁକ, ମୁଁ ହଉଛି ରାଜା, ମୁଁ ହଉଛି ଧନୀ, ମୁଁ ହଉଛି ଆମେରିକା, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଧନୀ, ମୁଁ ଅଫିସର, ମୁଁ ପିଅନ। ଏଇ ଯୋଉ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଧିରେ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ହେଲା ଆବରଣାତ୍ମିକା, ମାୟାଟା ଆବରଣ କରେ, ଆମ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଆବରଣ କରେ। ଆବରଣ କଲା ପରେ କଣ କରେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପାତ୍ମିକା। ପ୍ରକ୍ଷେପାତ୍ମିକା ମାନେ ଆବରଣ କଲା ମାୟା, ପ୍ରଥମେ ଆବରଣ କରିଦେଲା ଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଫୋପାଡ଼ିଲା, କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ଫୋପାଡ଼ିଲା ପରେ ତାର ସ୍ୱରୂପଟା କଣ ହେଇଯାଏ? ଆବରଣାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପଟା ତାର ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପଟା ଆବରଣ ହେଇଗଲା। ଆବରଣ ହେଲା ପରେ ପ୍ରକ୍ଷେପାତ୍ମିକା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଗତକୁ ଫୋପାଡ଼ି ହେଇକି କଣ ହୁଏ?
ତାର ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିବ ମୁଁ ଅନୁଭବ ମୋର ଏସବୁ ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ ସହିତ ବୁଝି ଯାଉଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୋର ଭଲ ମୋର ଜମି ମୋ ବାଡ଼ି ମୋର ପୁଅ ମୋ ନାତି ମୋର ବସ୍ତୁ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି ଭୋଗ କରି ସୁଖୀ ହେବି এই ଭାବନା ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନାରୁ ଆମେ କ'ଣ ପୁରା ଗାନ୍ଧୀ ମାୟା सीधे महाविद्यालय के अंदर भी हिसाब गुणमयी मम माया बोलते हैं माया वहाँ में वजह प्रकट करते हैं माया में काम करते हैं वहाँ पर माया मुझे बहुत कष्ट वाली जो बोलते हैं वाली की जो बहुत कष्ट केवल उठी उपाय माँ एक वजह प्रकट करते हैं केवल ताकि स्वयं बोले ताकि भक्ति बोले नहीं प्रार्थना करोगे खाली प्रार्थना करोगे भक्ति करोगे सुने कौन से भावटा बलवत्तर लगे सुनिले भावना रहिब नचेत देखुना आप ये शुणुथे बर्तमान भावना ठीक थी ये गला पर भावना सागे सागे बोल आम ये जो माहौल को आम मायार कोल चलते मायार कोल के समय 24 घंटा कर मायार कोल तो गोटे 3 घंटा बर्तमान कौन भगवान को कोल आसी बस भगवान को कोल भगवान को कथा शुणिले 2 घंटा बसिले ना 2 घंटा शुणिक आम केते चार्ज करबा पड़े चिंता करूँ अब तो टोटल पहले माया कोल तो माया कोल उठी नहीं आसीला असर सिर्फ सुना जाए तो भगवान बुझौଛନ୍ତି जे मां जीवन ये होची स्थिति तो जो शब्द पाइले भी से छाड़े को चाहिए वस्तु भी देह भी मान सत्य भाई सभी भगवत स्तर पाइले मध्य से छाड़े को चाहिए नहीं कहीं और पहले के आसू नहीं कारण से शरीर से सुखरा पाए से शरीर रे से किसी को भोग वस्तु में से आसक्ति हो जाए वर्तमान माँ पचारिए अच्छा अगला जीवन सीना वैराग्य आसब नहीं मनुष्य आसब ना भगवान बुझे अलग जीव मान कथा मनुष्य ज्ञान अच्छी ना मनुष्य बुद्धि अच्छी ना मनुष्य कौन वैराग्य आसबनी भगवान को केमती आसब तो माँ पचार जो मनुष्य संसार भितर जो सी तार कार्य कर संसार समस्त दायित्व रोचे से दायित्व नवा बेले कार्य करा बेले विभिन्न समस्या सम्मुखीन होगा पड़ी कि ना समस्या सम्मुखीन होते कष्ट के दुख समस्या सहते माँ से पचार कौन पचार टीका सब जिन कहुई अस्मिन् मनुष्य जन्मनि पुत्र भार्या आदि पोषणे दुखम दत्ते वैराग्य उत्पादते पुत्र भार्या आदि पोषण दशा जो दुखटा पाए से वैराग्य आसो पोषण दशा दुख अच्छे ना सुख अच्छे परिवार को पोषाटा सुख ना दुख केते कष्ट पड़े कथार कह मुंड झाड़ मुंड मारी पोषे घर आस दरकार खाଇବା ठीक नहीं दिन सारा खटिक आसवे हठात पहुँचले कौन है कौन हो ठीक नहीं तो पोषा दशा के कष्ट के दुख के समस्या आसी पहुँचे कहीं आसे दोष भी कहीं आसे कम बयस आसी पहुँचे कम बयस आसी पहुँचो ना कौन ये जो स्थिति वैराग्य आसो कि नहीं तो भगवान कहते पोषण दशा पुत्र भार्या आदि पोषण दशा जो दुखटा प्राप्त हुए से दुख भोगला वैराग्य आसे ना संसार किए दुख अनुभव समस्त दुख भोग दुख भोगे वैराग्य आस भगवान के सुंदरता जीवन दुख भोगुची पोषण दशा से 7 जन को से दुख पाए कष्ट पाए से 7 जन को दुख पाइले कष्ट पाइले वैराग्य आसे कि 7 जन 7 जिनस दुख होगा 7 वस्तु से दुख आत्मजाया सुतागार असो प्रवीण बंधुषु विरुद्ध मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते ये 7 वस्तु
ତାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଏଇ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ପାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦରେ ନିଜ ଶରୀର। ନିଜ ଶରୀର ଜୀବ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ମାନେ ଆମେ ନିଜ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ କି କଷ୍ଟ ପାଉନେ? ଶରୀର ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା କାହା ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲେ ନା ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସମସ୍ୟାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ଶରୀରର କଷ୍ଟ ରହୁଛି। ସେ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ପରେ ଜୀବ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ନା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିୟସଲି ଭକ୍ତି କରିବି ଆଉ ଯେମିତି ଶରୀର ପାଇବି ଏ ଭାବନା ଆସୁଛି। ଶରୀର କେମିତି ସୁଖମୟ କରିପାରିବି ସେଇ ଯୋଜନାଟା ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଯୋଜନା ରହିବ। ଶରୀରଟା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକି ସୁସ୍ଥ ରହୁଛି ତ ସେ ଭାବନାଟା ଠିକ୍। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସେ ବିଚାର କରୁଛି ଏଟା ଠିକ୍ ମନା ନାହିଁ। କାରଣ ନୁହଁ ଯେ ସୁସ୍ଥ ହେବନି ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବନି ରୋଗକୁ ନାହିଁ ତାର ଅପରେସନ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି କଷ୍ଟଟା ଯେଉଁ ପାଉଛି ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଶରୀର ପ୍ରତି ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି କି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶରୀର ପ୍ରତି ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି ନା ଅଛି କେମିତି ଅତିଶୀଘ୍ର ଭାବ କରୁଛି ଏ ଭାବନା ଆସୁଛି ଆସିବନି ଭାବନା ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଶରୀରକୁ କହୁଛି ଟିକେ ଖରାପ ଭାବିବେନି କହେ ଯେତେବେଳେ ବସିବି ଶରୀର କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶରୀରକୁ ସଲୁସନ ଦେଲେ ନା ଶରୀର କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପୁଣି ସରିଯିବ ଶରୀର କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶରୀରକୁ ସତେଇକି ପୁଣି ବାହାର କରୁଛେ କି ନାହିଁ ଦେହ କଷ୍ଟ କରୁଛି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ଦେହ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଦେହଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି ଏଟା କିଏ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି? ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେହଟା କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଜାଣିଶୁଣି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା ନା ନା ତାର ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହଁ। ମାନେ ଏ ଦେହଟା ଭୌତିକ ଶରୀରଟା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଏଇ ଭାବନାରେ ସ୍ଥିର ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ଯେମିତି ଏ ଭୌତିକ ଶରୀର ପାଇବି ନାହିଁ ମୋତେ ସେତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିବା ଏଇ ଭାବନାକୁ ଆସିବା ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଭାବନା ଜଣେ ଆସିବ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କେମିତି ଆସିବା ପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନ ଗୁଡ଼ାକ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ସେ ଭାବନାକୁ ଯାଇପାରିବା ବା ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆରେ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଯାଉଛି ଏ ସଂସାରକୁ ଆଉ ଯେମିତି ନ ଆସିବା। କାରଣ ଆସିଲା ମାନେ ତ କଷ୍ଟ ପାଇବା ଆଉ ସେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ଶୁଣିଲେ ସେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଲୋକ ଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ତ ସେ ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆମର ଯଦି କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ରହୁଛି ସେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା ଦରକାର ମେଡ଼ିକାଲ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲେ ସେଠି କମ୍ ସେ କମ୍ ଟିକେ ବିଚାର ଆସେ ଏ କେତେ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ କିଏ ଦେଖିପାରିବେ ବୁଝିପାରିବେ କାହିଁକି କହିଲେ ନିଜେ ତ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ସେ ଭାବନାଟା ବି ଆସିବନି ସେ ସମୟରେ ନିଜେ ତ ଦାନ୍ତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଦାନ୍ତର ନିଜେ ତ କଥା ହଉଥିବ ଯେ କ'ଣ ମାନେ ଅସହ୍ୟ ହଉଥିବ ଆସିବ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ବୁଝିବେ। ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବେ ଦେଖିବେ କେତେ ଆମର କ'ଣ କରିବା ଜଗତ ବସେଇ ଦେଖିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ତା ଭିତରେ କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ସ୍ଥିତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସି କରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖଦାୟକ ସ୍ଥିତି ସମସ୍ତେ ଆସି କରୁଛନ୍ତି। ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯେ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇଯିବ ସେ ଆଉ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବ ଏ ହାତଟା ଝୁଲେଇକି ରଖିଯିବ ମୋତେ ଛାଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋଉ ଭାଇ କରୁଥିଲି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୋଉ ଭାଇ କରୁଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଥାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିବି ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା। କଟକରେ ଥରେ ଏଇଟା କହିଥିଲି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି କଟକ ଥରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବସ୍ଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ବସ୍ଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ବସ୍ଟା ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି ଆସିছে ନା ମାନେ ସେ ବସ୍ଟା ହେଉଛି ବରଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ବରଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ବରଯାତ୍ରୀ ତାର ଗୋଟେ
ତାହେଲେ କିଏ ତାର ସିଗରେଟ ଫିଗରେଟ ଖାଇଛନ୍ତି ନିଆଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବାଣ ଥିଲା ବାଣ ସବୁ ଫୁଟି ଯାଇଛି ବସରେ ଯେତିକି ବାଣ ଥିଲା ସେ ବାଣ ସବୁ ବସ୍ ଭିତରେ ଫୁଟୁଛି। ଆପଣ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଆସିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କହିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ହସିବେ ନା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଘଟଣାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଘଟଣାଟା ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ହସିପାରିବି କେତେ କଷ୍ଟ ଯାଉଥିବେ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ନା ଭାଇ କ'ଣ କି ଅବସ୍ଥା ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଅବସ୍ଥା ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କହିବା ଦରକାର ଯେ ସେଠି ଗଲେ କ'ଣ ହବ ଆମେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ଆରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଆସିପାରୁ କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ। ଦେହ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କ'ଣ ଆସ ଦେହ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ସାତଟା ବସ୍ତୁ ଖାଲି ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ କାଲି ଆକୁ ବୁଝେଇବା ସମୟ ଦେବେନି। ଆତ୍ମ ପ୍ରଥମ ହେଲେ ନିଜ ଶରୀର ସମୟ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କେତେ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଯାଉଛି ନାଇଁ ସମୟ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି କେତେ ଶୀଘ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା ଆଜି ତମେ କରିବି ଆସି ପୁରା ସାତଟା ପହଞ୍ଚି ଆଜି କହୁଥିଲି ମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ସାପ ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ହବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ 3 ଘଣ୍ଟା ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବସିକି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଚାଲିବ 3 ଘଣ୍ଟା 3.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ବସିବେ ଦେହ ପ୍ରଥମ ଅଛି ଦେହ ତ 7ଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଖାଲି ଶୁଣି ଦେଇଥାନ୍ତୁ 7ଟା ଜିନିଷ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଦେହ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଜାୟା ଶବ୍ଦରେ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଜୀବ ଦୁଃଖ ହେଉଛି କି ସ୍ତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି କି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦରେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି କି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମାଧ୍ୟମରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି କି କଷ୍ଟ ପାଉଛି କେତେବେଳେ ଆସି ଆମ ସବୁ କୁହନ୍ତି କେତେ ମା ମାନେ ଆସି କୁହନ୍ତି ବାବା କ'ଣ କରିବୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା ଆସି କୁହନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ବୁଝଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆମେ ବୁଝଉ ତ ସେ ସିନା ବୁଝିକି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଯିବ କି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପୁରୁଷର ବି ସ୍ତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ବି କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଯିବ ନା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ସଂସାର ତ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ ସମସ୍ତେ ତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମନମାଳିନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଯିଏ ବୁଝାଇକି ସେ ଜାଣିଛି ମନମାଳିନ ହେଉନି ବେଳେବେଳେ ତ ହେଉଥିବ ନା ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଦେଇଥିବ ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଦେଉଥିବ ଯଦି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାହେଲେ ତ ସଂସାର ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ ହେଇଯିବେ ନା ମାୟା ଏମିତି ଜଗିକି ରଖିଛି ମାୟା ସେଠି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବ ମାୟା କ୍ୟାଚ୍ କରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ମତେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଗାଳି କରୁଛି ମାୟା ତାକୁ ବୁଝେଇବ ଭିତରେ ତା ମନ ଭିତରେ ମାୟାଟା ବସିବ ମାୟା ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବ ଗାଳି କଲା କାହିଁକି ତ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ଭଲ କରୁଛି ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ଗାଳି କଲା ନା ଟିକେ ଗାଳି କଲା ତୁ ଶୋଇବୁ ନା ମତେ କେତେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛି ଖାଇବା ପତ୍ର ଆସନ କରୁଛି ବୁଢ଼ା ସଫା କରିଦେଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ସେବା କରୁଛି ଟିକେ ଗାଳି କଲେ ତୁ ଶୋଇବୁ ନା এটা কিଏ କମ୍ପ୍ଲିଂ କରେ ମାୟା ନଚେତ ସେ ନଚେତ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା ନଚେତ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ କହିକି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ହିସାବ ମାୟା ଜିନିଷ ଘଟିବ ତେଣୁ ଜୀବ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ଜାୟା ସ୍ତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଛାଡ଼ିଯିବ ଖାଲି ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ ବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଶୁଣିବେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ସଖାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଠିକ୍ ସମାନ ସେଠି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କଥା କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଜାୟା ସୁତ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରୁ ବ୍ୟକ୍ତି କଷ୍ଟ ପାଏ କି ନାହିଁ ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରୁ ବ୍ୟକ୍ତି କଷ୍ଟ ପାଏ ନା କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବ
देखो शास्त्र लिखा है लीला रही पुत्र माध्यम कष्ट पाए छाड़ देंगे आत्मदेव बंधुदेव माध्यम से केते कष्ट पाए छाड़ देंगे केवल छाड़ले तो से बड़े आसला तो से दिन हां साधु संग सेटा संभव भक्तन से शिक्षा देले वैराग्य राम रसिक भक्ति निष्ठ हे पिताश्री पुत्र पिता को शिक्षा दोचंदी हे पिताश्री वैराग्य राम रसिक वैराग्य राम रसिक हो हम भक्तिनिष्ठ हो पिता शिक्षा देला पर सब पुत्र शिक्षा देला पर पिता छाड़ी गले ता प्रभु छाड़ी जाई को मतलब सब देला एते प्रश्न पाइला पर छाड़ी जाई से प्रश्न रे देही सात दिन तो हो गुरु से तो भागवतम जो सात दिन को तो भागवतम से गोटे दिन से देली कहले सेटा सात दिन कथा हो एते दिन भागवत केते प्रश्न भागवत केते प्रश्न रही उसे ऋषि कितने सुंदर शिक्षा देले तो पुत्र माध्यम कष्ट पाइले मतलब जीवन छाड़ी जाए नहीं घरे के आसी छाड़ी गले चलो घरे के संसार के घरे के आसी आत्म जाया सुत आगार आगार माने दुख जल्दी भी कहबी सात पॉइंट काली आपसे सुना दिबो घर घर माध्यम जीवन कष्ट पाउनी से घर माध्यम कष्ट पाइले मध्य घरे के आसी घर माध्यम कष्ट पाउनी केतन कोन हम से ठीक नहीं केतन ये शॉर्ट है ना तो बनाना करा पड़ेगा देखो समाज में मुसा काटला नहीं जा टीवी खराब है नहीं जा काम नहीं कर टीवी में निकल तो गाड़ी खराब है तो नहीं जा तो सब को सोड़ी अरे जैसे कते हला छातो उड़ी गला तो सुधार दिन को का सब कोई नहीं जैसे घर कष्ट बुझी नहीं नला जाम है पानी जाऊनी ताको लागे कि हम पासे केते काम सब कुछ करा किंतु भले गेस कष्ट घर तो कष्ट पाउची चुना छाड़ेला ए प्रथम जे कोन रे हिंदू देखि हसे ये का कोन देसी युद्ध लगाए एमनी कोन बेला में नहीं होला से तो ना करूची आप जे कलर दे चित्र साइज कलर दे जब तो लाइट रहता है होटल में आप जो कलर दे चित्र साइज दिया तो कहला तत्व जे मु बहुत से तो बुझिया में होची अच्छा एटा मठ हिसाब से चलची मंदिर हिसाब से चलची बोली चलची और आसब दिन कि ताकर आसब दिन का घरे एमनी के रखिलो कि घरे एमनी कोने कोने जीवन कलर चाकला वाले दे दियो का होय बोले ना ताको कलर बोले जाय हमर बोला ठीक कभी लोची समय में जे ना बहुत तरह ना हम जो हम मुंडा के केपुडा कहि कोइ हुस बहुत टाइम बहुत दिन मजा है कि मैं आसीवन देखुची हां लास्ट टाइम सिचुएशन सब रो दिबा सेलिब्रेट अछि हां मोटा नंबर पछे अछि मोटा पछे टाइम में कोने कोने चाकला पे आइछि से तो हम से फॉलो देला हम पूरा इंडिया लेवल पे इंडिया को आर्टिस्ट अछन ना एते साइड को बोल दिस ना ओराने को दुचे भी आपको कलर के कलर नाइ के माने कहूँ विधाय छाड़े तो ये कलर ना ना विधाय छाड़ा जे कलर आर्टिस्ट से को मैच कर कलर दे वो कलर नहीं करे तो कंप्यूटर में सब कलर अछि कंप्यूटर में ना सब कलर आइबो आरो जो विषय कहलो तो भारत आसंती दुआ आत्म जाया सुत आगार पशु पशु प्रति आसंती पशु शब्द तो गोमाता प्रति आसक्ति हो भल क्षतिकारक कि आजिकल पशु मैंने कौन कुकुर प्रति आसक्ति अच्छी कि तुम केला ମୁଁ ଦେଖିଲେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲାଗ ସେ ପଡ଼ିବ ଲାଗ କୁକୁର ମୋତେ ଆସନ୍ତି ନା କୁକୁର ସେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ
ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବସାଉ ନଥିବେ ତାପରେ ଆସ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପଶୁ ଶବ୍ଦରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କାହିଁକିନା ହର୍ସ ପାୱାର ଅଛି ନା ହର୍ସ ପାୱାର ଘୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ତାର ଚାଲୁଛି ସେଟା ହର୍ସ ପାୱାର ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ଗାଡ଼ି କଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଜାତୀୟ ଗୋଟେ ଦଳ ସରିଯାଇଛି ଆମେ ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଲୁ ସେମାନେ ଫେରୁଛୁ ରସଗୋଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଇଥିଲୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲୁ ଫେରିଲେ ଟାୟାର ଫାଟିଗଲା କୋଉଠି ସେଟା ଆସିଥିଲୁ ସେଟା ଫେରୁଛୁ ରସଗୋଲା ଆଉ ଗାଁ ହଉଥିଲୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଏମିତି ସମସ୍ୟା ହେଲା କ'ଣ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିଥିଲି ଟାୟାର ଫାଟିଗଲା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବି ନା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛୁ ସେପଟେ ଫଣ ହୋଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛୁ ଗାଡ଼ି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ରାତି ସେଠୁ ଭୟ ଜଙ୍ଗଲ ଡାକିଛି ନାହିଁ ଡାକି ମାନେ ଡାକିବ ତ ଛାଡ଼ ମାନେ ମୋବାଇଲ ବି ଲାଗୁଛି ଫୋନ୍ କଲା ଫୋନ୍ ସବୁ ଫୋନ୍ କଲା ତୁମେ କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାୟାର ପଠେଇବ ନୂଆ ଟାୟାର ପଠେଇଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ଫୋନ୍ କଲାବେଳେ ବି ଫୋନ୍ ଲାଗୁଛି ସେ ଟାୟାର ଏମିତି ଫାଟିଲା ତାକୁ ଆମର ସେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଟାୟାର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଜବରଦସ୍ତି ଆଉ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେପିଂ ଦଉ ଷ୍ଟେପିଂଟା ବଡ଼ ମନେ ଅଛି ନା ଭକ୍ତାଙ୍କୁ ବସେଇବା ସେଟା କହିଲେ ଭକ୍ତାନ ସେ ବସି ତ ହବନି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିଲା ସେ ଟ୍ରକ୍ ପଟକା ସେ ଟ୍ରକ୍ ପଟକି ଭକ୍ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଛଡ଼ା ସେ ଟ୍ରକରେ ଯିଏ ବସିଛି ସିଏ ଚଲଉଥିଲା ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଏ ପୁରା ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଆମର କହୁଥିଲା ବାବା ମୁଁ ଆଜି କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଚପଳ ମନା କରିବୁ ସେ ପୁଣି ଛୋଟ କରୁଛି ଆମର ହଁ ବାପା ସୁଦର୍ଶନ ନେଇକି ଚଲା ନହେଲେ ସେ ନିଶା ଖାଇଛି ନା ପୁଅ ଭିତରେ ଦୂରେ ଦେବୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ସେଟା ଫାଟିକି ପଡ଼ୁଛି ଇଏ ବି ହେଉ ପୁଣି ସେଦିନ ଦଶମୀ ଥିଲା ନା ରାତି ପାଇଲେ ଏକାଦଶୀ ଆଚ୍ଛା ସେଦିନ ପୁଣି ପ୍ରସାଦ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ହିଁ ପାଇବେ ସେ ପ୍ରସାଦ ରାତିରେ ପାଇବେ ଏକାଦଶୀ ଆମେ ଯଦି ରାତି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ 10ଟା ହେଲା ଆଉ ଯାହା ପ୍ରସାଦ ଯିଏ ଆଣିଥିଲା ସିଏ ଭାରି ଭାବିବ ପାଇବ ନା ତମ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ପାଇଥିଲା ଏକାଦଶୀ କଣ ମରି ପଡ଼ିଲା କି ଅବସ୍ଥା ଆମ ସହିତ ବୁଲିଲା ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଜିକାଲି ତ ଶୁଣେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରବନ୍ଧ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରୁଛି ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ବୁଲିଲେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ସେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ସମୟ କରୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା ଗାଡ଼ି ବଜାର କରୁଥିଲେ ଆତ୍ମଜାୟା ସୁତା ଆଗାର ପଶୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଲୋକ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଦ୍ରବୀଣ ସତରେ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘର ସବୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଫ୍ରିଜ୍ କୁଲର ଏସି ସୋଫା ଯାହା କଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ସିନା ଆସକ୍ତି ହିଁ କଟିବ ଦ୍ରବୀଣ ସେଟା କ'ଣ ଦ୍ରବୀଣ ଆଉ ଶେଷରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦ୍ୱାରା ଜୀବ କଷ୍ଟ ପାଇନି ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯିବ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବେ ତାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ଟିକେ ଅପରାଧ ଥିବ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ତାର ସମାନ ଭାବ ଥିବ କୁହାଯାଇପାରିବ ନା ନାହିଁ କି ନାହିଁ ଯେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା କାହା ପାଖରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିବ କାହା ଟିକେ କମ୍ ଥିବ କାହିଁକି ସେ ସମ୍ପର୍କଟା ସେମିତି ଆସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ
आचरण को नहीं व्यवहार को नहीं एटा हो किंतु से तो वैराग्य आसी केते सुंदर बोझे भगवान माने जाए आत्मा जाया सुदागार पशु द्रव्य बंधुसु निरूढ़ मूढ़ हृदय आत्मान बहुमति जतिर एई भली अवस्था आत्मान बहुमति तो कष्ट पाइने बोधे से कष्ट विचार करू निज निजे से प्रशंसा करू हां मोटा करछि ना मोर धर्म करछि ना मो गाड़ी करछि ना मने पड़ा तो आश्रम काम करू से सागर दिला से संध्या हमर खेल पड़िया व्यस्त तार माने कि जो गाड़ी हठात मन पड़ा कहीं नहीं आसुक मैंने बहु निज बहु मान मिल से खंडिया गाड़ी मिलूँ मैंने 2-4 थर स्टार्ट कला माने साउंड तार बहुत पावर साउंड किसी गाड़ी जो गाड़ी में से तो मजा আছে না মজা আছে সে গাড়ি বসে মিছে দিই কিন্তু বহুমান আপনার বহুমান নিজে নিজে যারা ওটা করছে না স্ত্রী নবজাত বহুত স্ত্রী না ও নবজাত মো খুব পাঠ পড়েছি না পাঠ পড়ে চাকরি করে দিয়েছি মানে সব যেমনি সে তাকে পরামর্শ করে তো কোন না হাতি বনা বেলন জায়গা राजा ते बडर राजा ना वो मंडल नपचार वो कोन आपन भगवान जे तुम से पचारु आपन भगवान ते निजे निजे भगवान ते से दर्शन में टिके बोलछन कृतार्थ अहम इंग्लिश वाक्य में कृतार्थ अधिपति से निजे निजे प्रशंसा करे तुमने बढ़िया भाव में कहे तो राष्ट्र पता स्थान देह बलत्र सुता भरा पशुर इत्यादि बंधु मोर मन को एने दृढ़ करे सुख मणई दुख भवे मन को एने दृढ़ करे सुख मणई दुख भवे घोर दुख भितर सुख मणई कौन केमिति मणे देखो मणई कृतार्थ होइली अनेक सुख पाइली कृतार्थ होइली अनेक सुख पाइली मोतुल्य नहीं भाग्यवंत के अछि मो समहत मोरे भाग्यवान के नहीं मोरे के अछि काहे की बुझी पाउनी ओया बात जन्म सिखला कहीं रे जते दुख हुए न बुझे पड़ी माया मोहे और जते दुख हुए ये जो सारा वस्तु दुख पाइले मध्य न बुझे बुझी पाले जगत अनित्य सब किसी अस्थायी या प्रति वैराग्य आण से बुझी पारे कहीं न बुझे पड़ी माया माया तो माँ पचार मोर वैराग्य केमी आसो से कथा कह भगवान गुड़ा बुझे बुझे कहीं जाऊँगी वैराग्य आसवाई अर्थात जीवन स्थिति टाक माँ बुझे आगू आगू कौन कौन बुझेबे बहुत सुंदर प्रश्न समस्ते प्रश्न शुरू कर प्रश्न जो समस्ते भाई ये ही सब श्रेष्ठ प्रश्न वास्तव में भागवत सब प्रश्न ही हूँ भागवतम ही हूँ तेरे तुम्हें नाम संतान करी कथा को Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare Krishna Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare चैतन्य महाप्रभु की परम दयाल श्री नित्यानंद प्रभु की श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की गुरु श्री श्री जगन्नाथ प्रभु महाराज की जय ग्रंथराज भागवतम की जय कुंजरी तुलसी महाराज की श्री भगवान जी महाराज की जय तत्वभाव सर्वदेव की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की संवय स्वता भक्त वृंद की समस्त मंगल नंदे गवार हरि जय श्री राधा समस्त कृष्ण शांतो काले समस्ते छात्र बेला आसले समस्ते सारे आरंभ होती सारे सारे आम योगदान करेंगे छात्र